लाइट ऑफ कर। हाँ ऑफ करो। हरि हरि नारायण आदि नारायण करुणिंचु मम्मे कमललोचन कमललोचन विघ्नराज निन्नु तलచి చక్కని కథను చెప్పను అందరికీ నమస్కారం. మేము పందిరిపాట అనే శ్రీకాకుళం ఒక జానపద కళారూప కళాకారం. మేము ఇక్కడికి ఈ సాయంకాలం వేళ ఒక చక్కని నాటకాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాము. అన్నపూర్ణ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అండ్ మీడియా వారు మమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిపించారు. ఎంతో ఖర్చు పెట్టి మమ్మల్ని పిలిపించారు. మేము వీళ్ళకి ఒక మంచి కథను ఇవ్వాలని, నాటకీయంగా చూపాలని అనుకుంటున్నాం. అందుకోసమే మేము ముందుకు వచ్చాము. మీరందరూ చాలా చక్కగా ఈ నాటకాన్ని చూసి దీనిలో ఉన్న మర్మాన్ని ఆలోచించండి. ఇది చాలా లోతైనటువంటి విషయం. అవును రో, చాలా లోతైనటువంటి విషయం కాబట్టి ఆలోచించండి. చాలా సరదాగా సాగిపోతుంది కథ. దీన్ని 1984లో కేఎన్వై పతంజలి గారు నవల రూపంగా రచించారు. దాన్ని మేము నాటకీకరించి, ఆధునీకరించి, దర్శకించి CFA 4 విద్యార్థులు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఇక ఎందుకు ఆలస్యం, మీరు ఎంజాయ్ చేయండి. అరే ఇంకో విషయం రో, ఈ రోజు ఇక్కడికి ఆస్ట్రేలియా నుంచి కొంతమంది విద్యార్థులు వచ్చి ఉన్నారు. వాళ్లకు మనం పాఠం మన తెలుగులో చెప్పాలంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. కాబట్టి అక్కడక్కడ మనం కొద్దిగా మధ్యలో ఇంగ్లీష్ పదాలు వాడండి. వాళ్ళకు కొన్ని ఇచ్చామనుకో పేపరు, కానీ మనం వాళ్ళకి ఇంకా బాగా చూపించాలంటే ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మనం చాలా చూపించడానికి రామనయ్య గారు, సంజీవ్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా ఎంతో మంది మన కోసం చాలా శ్రమించి కష్టించి చాలా కష్టపడ్డారు రావు. ఇక ఎందుకు ఆలస్యం, వెంటనే మనం నాటకం ప్రారంభిద్దాం. జయ శ్రీమద్ రమారమణ గోవింద. పక్కవాద్యాలు మీరు వాయించండి. नमस्कार, वेलकम टू रचा बंडा टीवी। आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर है। वहां पर कोई भी एंकर सामने नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि हमारे जज भी जजमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा ये विषय है क्या? एक बात पूछना चाहती हूँ मैं कि इंसान के जीवन में क्या महत्व रखता है? यदि मुख्य इंसान जिस
नॉलेज है और कैरेक्टर नहीं, क्या वो बड़ा है? या फिर जिसके पास कैरेक्टर है और नॉलेज नहीं वो बड़ा है? एदी मुख्यम, क्या ट्रस्ट और बिलीफ एक ही है या दोनों अलग अलग है? क्या है सच? नहीं जानता। इंसान जो भगवान की प्रेरणा करता है, जो इंसान सोचता है इसको सब कुछ पता है, वो महत्व है, या फिर जो जानवर इंसान को भगवान मानता है वो बड़ा है? एदी मुख्यम, इंसान उसको लगता है इसको सब कुछ पता है, वो बड़ा है, तो कौन बड़ा है? क्या महत्व है दुनिया में? कुछ नहीं पता इंसान को। एदी मुख्यम, एदी मुख्यम, तो कीप वॉचिंग एदी मुख्यम ऑन योर रचा बंडा टीवी। हम अपने एंकर से पता लगाएंगे कि हमारे गांव का क्या हाल है। थोड़ी देर में पता लगाएंगे, वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। कहां पर है वो? क्या महत्व है इंसान के जीवन में, हम लोग को पता ही नहीं है। उफ, सब लोग परेशान हो गए हैं इस दुनिया में। इंसान उसको लगता है कि वो बड़े लोग की रिस्पेक्ट करता है बिना पढ़े लिखे, वो बड़ा है, या फिर उसको लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं और हम बड़े हैं। कौन बड़ा है? किसी को नहीं पता। प्रोजेक्टर बोलो। प्रोजेक्टर, हमारे एंकर। हेलो हेलो गोवर्धन फैशन है, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? ओह थैंक यू।
कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। कुछ लोगों को लग रहा है कि धरती ऐसी है, वैसी है, कैसी है। किसी को पता नहीं है कि हमारी धरती कैसी है। एक्चुअली ये समस्या आई कहाँ से है? ये समस्या आंध्र प्रदेश के गांव आलमंडा से आई है। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमने उसी गांव से कोर्ट की स्पेशल परमिशन के साथ कुछ व्यक्ति को बुलाया है, ताकि वो हमें बता सके कि हुआ क्या था वहां पर, सच्चाई क्या है, हमारी धरती कैसी है। तो वेलकम टू आवर स्टूडियो मिस्टर पेदराजू जी, मिस्टर बंगाई नायडू जी, मिस्टर पापाई जी, सोमलू, चिना बाबू, अरसवेली एंड बोबली। ఏంటండి వాళ్ళకైనా రెస్పెక్ట్ మాకి రెస్పెక్ట్ వాళ్ళకి ఏం పిలవరా రెస్పెక్ట్ జీ सॉरी सॉरी किधर है ओके फाइन 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 सोमलू जी, अरसवेली जी एंड चिना बाबू जी, अच्छा जी। वेलकम 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 टू आवर स्टूडियो। మరి నానేం బాగా చేసినాను నాకు గౌరవం అనరా నాకు జీవద్దా దాని మీద సమానమైన కదా నన్ను కూడా పిలిచారు Oh, it's okay, fine, fine, fine. You want G? Okay, okay, he wants G. It's okay. What's your name? You're so cute. బొబ్బిలే Oh, Bobli want G. Okay, no problem. I don't have any problem. Okay, so welcome Bobli G. Now, Hey. okay? हाँ, ठीक है, fine, fine. So welcome to our studio. तो हम पता लगाएंगे हुआ क्या था. What happened actually? So, पेदराजू जी आप बताइए कि आखिर चर्चा क्या थी और हुआ क्या था? ఏం లేడు ఇరగం చిడుకుడికి ఎంతుంటే రాస పుట్టుక పుట్టిన మాకెంతుండాలా ఏం నంచు కొడుతూ నించు కొడుతూ అంటే చోటు తీసుకో కొడుతున్నావు సమరం నువ్వు కొడుతుంటే మావే గాసు బాబల గాసు తోడుకోలే మధ్యలో నా సంఖ్య నాకు తరిందిరా ఒకళ్ళైతే మీరు చూసుకోండి మధ్యలో పోలీసులు రామంటే ఎవరి మొగడం తేలిపోయేది ఎస్టో దరిద్రమోయ్ ఎవరి మొగల్లో తెలుసుకోవడానికి నానిప్పుడైనా రెడీ అలా చూసుకుందాం ఆగండి మీ ప్లేస్ మీద కూర్చోండి ఫస్ట్ మీ ప్లేస్ మీద కూర్చోండి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ किंडरगार्टन फेलोस अकल नाम की चीज नहीं है तुम लोग में चिन्नी चोरों का अड्डा बना रखा है तुम लोग ने ऐसे लड़ रहे हो ऐसे लग रहे हो तुम लोग ऐसे लड़ते हो बच्चों की तरह इतने बड़े हो गए शर्म नहीं है ओ गॉड क्या है हमारी धरती की परिस्थिति इंसान कैसे आप लोग कोई कुछ नहीं बताएगा क्या हुआ था कोई सच्चाई नहीं बताएगा ठीक है एक काम करते हैं हम अपने ऑडियंस से पूछेंगे कि हुआ क्या था उनकी ओपिनियन लेंगे ऑडियंस क्या आपके पास फोन है नहीं है पड़ोसी से पूछिए फ्रेंड से पूछिए किसी से भी पूछिए और हाँ बैलेंस जरूर चेक कर लेना आजकल जियो भी चल रहा है तो देख लेना तो प्लीज फोन चेक कर लीजिए बैलेंस चेक कर लीजिए और प्लीज वोट कीजिए अपनी ओपिनियन भेजिए आपको लगता है कि हमारी धरती गोल है तो प्लीज जी टाइप कीजिए और अगर आपको लगता है कि हमारी धरती फ्लैट है तो प्लीज एफ टाइप कीजिए उसको भेज दीजिए 555 पे कुछ भी कीजिए कैसे भी कीजिए बगल वाले से पूछिए पड़ोसियों से पूछिए लेकिन प्लीज वोट कीजिए क्योंकि यहाँ की परिस्थिति बहुत खराब है एंड रचा बंडा वांट्स टू नो द ट्रुथ थैंक यू तो बताइए हुआ क्या था बंगा नायडू जी आप बताइए हुआ क्या था పెదరాజ్ గారు మీ ముందే మమ్మల్ని జలం పంచుకుంటున్నట్టుంటే తొమ్మిది జరగ కింగే జరుగుద్ది నాయుడు గారు తగ్గన పెద్దరాజు గోడు కాదు పెద్దరాజు గారు ఓయబ్బో రోసం పుట్టుకొచ్చింది ఏయ్ ఏంది hey excuse me what you are doing people go and sit in your places तुम लोग इसी तरह लड़ रहे हो इसलिए कोई जजमेंट नहीं दे पा रहे कि सच्चाई क्या थी हाँ परेशान हो गई हूं मैं तुम लोग को क्या है कोई सच नहीं बताएगा तुम लोग के पास कुछ काम नहीं है
అంతటికి కారణం ఆ గోపాతుడే. मैंने कारणम वारणम नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि हुआ क्या था। पहले से तुम लोग निंजा कुड़कू पुंजा कुड़कू पता नहीं क्या लगा रखा है, सच्चाई कोई नहीं बता रहा है मुझे, कोई नहीं बताएगा। तुम सच्चाई बताओगे, तुम सच्चाई बताओगे, वो हम कैसे बिलीव करें? మనిషిని కాదు కదా ఇంకా ముందే చెప్పే ఇదనుకుంటే మమ్మల్ని ఇవ్వడం ఎందుకు? ఇలా ఎందుకో ओहो, अभी तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है। तब से मैं पूछ रही हूँ सच्चाई क्या है, कोई आगे बता रहा है मुझे? इंसानों से पूछ रही हूँ, किसी से पूछ रही हूँ? द रच्चा बंडा wants to know the truth, लेकिन यहाँ पर कोई बोल नहीं रहा है। देखो, हमें ना सिर्फ सच जाना है, सिर्फ सच सच सच, चाहे वो इंसान बोले या फिर बोबली, सॉरी क्यूट बोबली जी बोले। हाँ बोबली जी, आप बताइए क्या हुआ था? ఆ రోజు శివరాత్రి ఏమైందంటే ए घुमा क्या रहे हो, बताओ। వీళ్ళు ओहो फील हाँ फील। మేము అందరం ఆల్మండ పెదరామ కోవెల దగ్గర దానవీర సూరకర్ణ బొమ్మలా చేసుకొని చూద్దాం అనుకున్నాం. ఇంకా నిలబెట్ట రాలేదు. ఇంతలా ఏమైందో ఏమో తెలియదు. ఆ చింతలపాటి బాగువాడు గోపాత్రుడు కలియబడ్డాడు. అక్కడే చిన్నబాబు కూడా ఉన్నాడు. దష్టోయ్ దైద్రోయ్. వీరబెబ్బులి కథ చెబుతుంది, మన కథ చెబుతుంది, వీరబెబ్బులి కథ చెబుతుంది. వీరబెబ్బులి కథ చెబుతుంది, మన కథ చెబుతుంది, వీరబెబ్బులి కథ చెబుతుంది. మన ఊరి కథ, మన భూమి కథ, మన ఊరి కథ, మన భూమి కథ, వీరబెబ్బులి కథ చెబుతుంది, మన కథ చెబుతుంది, వీరబెబ్బులి కథ చెబుతుంది. వేదాలను చదివింది, వాదనలను చేస్తుంది. వేదాలను చదివింది, వాదనలను చేస్తుంది. గాథలు గాథలుగా మన కథ చెబుతుంది, మన కథ చెబుతుంది, మన కథ చెబుతుంది. వీరబెబ్బులి కథ చెబుతుంది, మన కథ చెబుతుంది, వీరబెబ్బులి కథ చెబుతుంది. నిజాలను నిప్పంది, అబద్ధాలనెంగిలంది. నిజాలను నిప్పంది, అబద్ధాలనెంగిలంది. ఆరెంటిని కప్పెట్టి మన కథ చెబుతుంది, మన కథ చెబుతుంది, మన కథ చెబుతుంది, మన కథ చెబుతుంది. వీరబెబ్బులి కథ చెబుతుంది,
వైట్ డాగ్ వైట్ డాగ్ పలిజే అప్పయ్యా రికార్డింగ్ డాన్సులు ఉంటాయా? रिकॉर्डिंग डांस కావాలి पैसे लेके आओ देख लेंगे మా పెద్దనాయన ఊరు ప్రెసిడెంట్ ఎలా అవుతారు చెప్తుందా? పెద్ద नायडू कुछ भी नहीं किया कुछ करे तो गूगल में आता क्या होना तुमको देता क्या करते बंदूक हमारा नायड को आना ठीक है पैसे भी जाओ मंगवाता हूँ हाँ तुमको क्या होना ठीक है अमेज़न पे मंगवाता हूँ पैसे भी जाओ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యు సే ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి విచిత్రంగా ఉంది. ఆ, అయితే చెప్పు భూమి ఎలా ఉంటది? భూమి ఆ? ఎర్త్ యు మీన్ ఎర్త్ ఆ? ఎర్త్ రౌండ్ మిడిల్ హోల్ దట్ ఈస్ ఎర్త్ నువ్వు స్వయంగా చూసావా బాబు? I seen everything means everything I talk they listen why you come middle idiot ఏ రోయ్ నోరేస్తున్నది. ఓ. ఓ బల్ల పరుపులా ఉన్నది. Oh, you know how is earth? The day earth got fire, the day earth stood still, the long earth, cute earth, north earth, south earth, east earth, the last man on earth, me. Idiot. ఎన్ని విషయాలు తెలుసురా ఇయ్యి గుండ్రంగా బాల్లాగే ఉంటుంది కాబోలు. అవునులే నువ్వు పెద్ద శాస్త్రవేత్తవే, నీకన్నీ తెలిసినట్టు. వాడు చూడు నిన్ను ఎలా కడిగేసిపోయినాడు. ఆడో పెద్ద శాస్త్రవేత్త, నువ్వు పెద్ద శాస్త్రవేత్తవి. మీరు చెప్తే మేము నమ్మాలా? ఎందుకు ఎందుకు నమ్మాలో? భూమి బల్ల పరుపులా ఉంటది. భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది. కాదు బల్ల పరుపులా ఉంటది. గుండ్రంగా ఉంటుంది. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం ఇటు చూడు గోపాత్రుడు, ఎందుకు కలబట్టారు? అయిన ఊర్లో ఏదైనా సమస్య వస్తే తీర్చడానికి అంతో ఇంతో చదువుకున్న ముసలి పిండాన్ని నేను ఉన్నాను కాదేటి? అదేటో నాకు చెప్పు, నేను తిరుగుతాను. ఏంటి లేదు మాస్టారు ఆ. ఆ సింతలపాటి బాబుగాడు ఫోన్ లో అది ఇది చూపిస్తా భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది అనిస్తాడు. ఆ. అప్పుడు నానదే అనేస్తాను. ఆ. దానికి ఏదైపోతుండడు. అప్పుడు నేను భూమి అలా లేదు బల్ల పరుపులా ఉన్నాను. అదే కుదురుతుంది మాస్టర్. ఎందుకు కుదరదు మాస్టరు? ఓరు దీనికి ఇంత గొడవ? రారా కూర్చో. రే గోపాత్రుడు రారా నాయన కూర్చో, చెప్తాను నేను. ఇటు చూడు గోపాత్రుడు, ఈ బాబు చెప్పినట్టు ఆయా సింతలపాటి బాబు చెప్పినట్టు భూమి గుండ్రంగానే ఉంటదిరా. మీరు ఊరుకోండి మాస్టారు. పిల్లలకి చదువులు చెప్పే మీరు కూడా అబద్ధాలు ఆడతారు. దీనిలో అబద్ధం ఏంటుందిరా? అబద్ధం కాకపోతే మరేటండి? నిక్షేపంగా బలపరుపులో ఉన్న భూమిని పట్టుకుని గుండ్రంగా ఉందని చెప్పడం అబద్ధం కాదా? గోపాత్రుడు భూమి బలపరుపులా ఉన్నది. గుడి నుంచి వస్తున్నాను, ప్రసాదం తీసుకో అరసవెల్లి. గోపాత్రుడు ప్రసాదం తీసుకో. పాపయ్య ప్రసాదం తీసుకో. అమ్మన్న జస్టో బొబ్బిలి తినవే, అంతా నీకే. తగు మొదలై ఇప్పటికే 3 గంటలైంది. ఇప్పటికైనా భూమి ఓ కొలుక్కొచ్చిందా? దెస్టోయ్ దైద్రవోయ్. ఇదిగో పాత్రుడు, మేమంతా మాట్లాడేసుకొని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. శివరాకర్ సార్గా చెప్తున్నాం, గోపాత్రుడు భూమి గుండ్రంగా ఉందని నొప్పేసుకో. నాది ఎప్పుడైనా ఒకే మాట, భూమి బల్ల పరుపులాగే ఉంది. దెస్టోయ్ దైద్రవోయ్. సిద్ధమండి, ఇక తమరు దయచేయండి. దెస్టోయ్ దైద్రవోయ్. ఊరికే దైద్రవోయ్.
ఒప్పుకోమన్నానా? నేను ఒప్పుకున్నాను. మిమ్మల్ని ఒప్పుకోమన్నానా? ఉండనివ్వండి. మీ ఊరిని కుండ్రంగానే ఉండనివ్వండి. నా భూమి బలవరకులానే ఉంటుంది. మీకేంటో నట్టం? మీరందరూ ఆగండోయ్. చూడు గోపాత్రుడు, భూమి బల్లపరుపుగానే ఉంది. ఓకే, గుండ్రంగా ఉందని ఒప్పుకోవటానికి నీకేంటి నట్టం? నాన్న ఒప్పుకోనండి. అదే ఎందుకు ఒప్పుకోవు? ఓయ్ ఓయ్ అయినా ఈ తరగబోతుంది ఇంకా పంచకాలు ఎవరు మాట్లాడారండి. నమస్కారం బాబు. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టారు. ఈ గొడవంతా నువ్వే పెట్టావు కదరా? ఎంతవా? నీ బుద్ధి చిన్నప్పుడే కనిపెట్టాను రా. మీకు విషయం తెలుసండి, అందరూ చిన్నప్పుడు చేతితో ఇసుకలో ఓనమాలు రాస్తుంటే వీడు మాత్రం కాలుతో రాసిన చేతిలో చావు దెబ్బలు ఏనా గుర్తున్నాదా? అట్టాటి బుద్ధి నీది. రేపొద్దున లోకం యావత్తు నా వైపు ఏదైతే చూపిస్తుంది. అలానా రంగరాజు మాస్టర్ దగ్గర చదువుకున్న గోపాత్రుడు ఎట్టా తయారయ్యాడో చూసారా అని పదుగురు ఆక్షేపిస్తారా నాయన. నా దగ్గర చదువుకున్న వందలాది మంది ప్రయోజకులయ్యారు. అందులో డాక్టర్లు ఉన్నారు, ఇంజనీర్లు ఉన్నారు, కలెక్టర్లు ఉన్నారు, తహసీల్దార్లు ఉన్నారు. నా దగ్గర చదువుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఇక్కడ టీచర్లుగా కూడా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. నాకు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు నోరు ఇవే కుక్కముండా. నిన్ను చూస్తే నా పరువు తీస్తావు. నువ్వు కూడా అలా గోపాత్రుడు. పెద్దలు చెప్పిన మాట ఆలకించు. ఎవరితో గొడవలు పెట్టుకోమాక. అర్థమైందా? ఇంతకన్నా నేను చెప్పేదేం లేదు. వినదలుచుకునేది అంతకంటే ఏమీ లేదు. పంతులు వెళ్ళొస్తాను మరి. వెళ్ళొస్తా. బాబురే గోపాత్రుడు, ఈ మన జంకర్నాథ ఆలమంట పుట్టిన కానుంచి ఈ ఆల్టి పొత్తుల వరకు నీ అంత మూర్ఖపు కాదు కొడుకు ఈ ఊర్లోనే పుట్టలేదురా. మీరు చెప్పింది చెప్పినట్టు ఒప్పుకుంటే తెలివైనోడు తగువైనోడు, లేకపోతే మూర్ఖపు గాడిది. మీ బుద్ధి అంతవరకే. మరి అవసరం తాకిస్తాం చెప్పు, ఆల్కని చెప్పిస్తాం. సాక్షాత్తు భూదేవే దిగొచ్చి నాకు అడ్డం అట్టుకుని, బాబురే గోపాత్రుడు నేను బల్లపరుపులా లేనరా, గుండ్రంగా పంపర పనసకాయలా ఉన్నాను రా చెప్పిన నాన్న ఒప్పుకోనండి. చిన్నబాబు ఎంత దైత్రం అని. అవునవును. మరి అవసరం తాకిస్తాం చెప్పు. మా నాయన్ని తీసుకురండి, ఆడు చెప్తే ఆలకెత్తా. చనిపోయినాడు వచ్చి ఎట్లా చెప్తాడు? చనిపోయినాడు. అవన్నీ నాకు తెలియదండి. మా నాయనకి చెప్తేనే ఆలకెత్తా. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఈడెప్పుడు పోవాలా, మనం మనకి ఎప్పుడు పోవాలా? ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? గోపాత్రుడు ఖచ్చితంగా వైకుంఠ ప్రాప్తే. పెద్ద పాత్రుడికి 12వ ఇంట కేతువు ప్రవేశించాడు కాబట్టి ఇది ఆఖరి జన్మ. పెద్ద పాత్రుడు గోపాత్రుడికి ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటే ఇప్పుడే చెప్పేసేయ్. గోపాత్రుడు ఏమన్నా వినాలనుకుంటే ఇప్పుడే వినేసేయ్. ఆఖరి క్షణాలు ఇవి. ఓయ్ సింహాన్ని రాజుగారిని అడిగే మామిడి కొమ్మ సిద్ధం చేసేయండి. అలాగే నూతిగాడి సోలర్ సెట్ అయితే బాగుంటుంది. రెండే లేని కాపులేదు కాబట్టి దాన్నే సిద్ధం చేసేయండి. అడిగారు పురవై చేసిన పెద్దరాయుడు, నా కొడుకుతో ఆఫీసర్ అంతా మాట్లాడాలా? అతన్ని బయటకు పంపను. ఓ పెద్ద పాత్రుడు గోపాత్రుడితో మాట్లాడాలంట. అందరు బయటకు వెళ్ళండి. అమ్మన్నా ఆస్తి వాళ్ళ బయటకు వెళ్ళు. పంతులు గారు మీరు కూడా, పెద్దనాయుడు గారు. పెద్దరాయుడు, నువ్వు కూడా పో. నేను కూడానా? మా ముసలోడు ఏ లంకిలి బిందెలో దాచుంటాడు. పోయే ముందా ఎక్కడున్నాయి చెప్పడానికి అందరినీ బయటకు పొమ్మన్నాడేమో. ఆ చెవిటాడ బీడీలు పెట్టాం మారి కంపు కడుతున్నది. నాయన, నా ఒక్క కొడుక. తల్లి ఇచ్చినారం బయట తల్లి, అంకాపల్లి నూకాలమ్మ తల్లి, ఆలమన్న పరదేశమ్మ తల్లి, ఆ లంకల బిందెలు ఎక్కడున్నాయో చెప్పేదాకా ఈ ముసలోడు బతికే ఉన్నాడు. అప్పటి
పాండ్రంగి పని పూర్తి చేసుకొని ఆ సైకిల్ షాప్ తొందరగా చెప్పాడు పెద్దపాతుడు పోయాడని. కొంప మునిగిపోయింది అనుకున్నా. పొల్లితాట్ మావయ్య గారు సపోర్ట్ చెట్టు దగ్గరికి వచ్చేసరికి అబ్బే ఇంకా పోలేదండి, గడియో క్షణమో అన్నారు. అందుకే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చా. అందరినీ బయటికి పొమ్మని గోపాతుడితో ఏదో రహస్యం చెబుతున్నా ఉన్నారు. మరి ఏమిటో మంచి సమయానికి వచ్చా అనుకుంటాను. మరి ఏ ఎందుకు ఉండు పాతుడు, ఒకవైపు చస్తూ మర్యాద ఎందుకులే. నేను వచ్చేదాకా నువ్వు పక్కన తన్నకుండా ఉన్నావు, అదే నాకు పెద్ద మర్యాద. ఓయ్ గోపాతుడు, కానీ మీ నాయన మహావైద్యుడు, అపర ధనవంతుడి. పోయే ముందు వైద్య రహస్యాలు ఏమని చెప్తాడేమో అని వినడానికి వచ్చినాం. నా పని చూడు, తర్వాత చూద్దుగాను. కానీ నాయనా, నాకు పిలిపొచ్చేసినది. ఏదో రోజు నీకు పిలిపొస్తుంది. నువ్వేం గాబరా పడకు, ఆడ మనం కలుసుకుందాం. ఏదో రోజు అందరం పోవాల్సిందేగా. నా చెడ్డి పెట్టిలో తాటాకు పుస్తకాలు ఉన్నాయి, ఎవరి చేతైనా చదివించుకో. అందులో సానా జబ్బులకి మందులున్నాయి. కొన్ని పనికొస్తాయి, కొన్ని పనికిరావు. అది రాసిందేటో రాసిందని కొడుకే తెలీదు. మనం వైద్యం చెయ్యాలంటే వైద్యమే రానక్కర్లేదు. అది ఎన్నాళ్ళు నువ్వు కప్పెడతావో అన్నాళ్ళు సెలమని అవుతావు. నేను సంపాదించిందంతా ఇజనారోలోని సాని గుండెలకే ఖర్చు పెట్టా. నువ్వు ఆ పని చేయకు, తెలివిగా తగువగా బతుకు. అప్పు చెల్లెళ్ళను జాగ్రత్తగా చూసుకో. నోటు రాసిన బాకీలు ఎక్కువెట్టి నోటు రాయని బాకీలు మా నాయన వచ్చే జన్మలో తీరుస్తాడని చెప్పు. ఇంకో మాట, నా కర్మలకి డబ్బులు వృధా చేయడానికి లేదు. నా జడ్డి పెట్టెలో 813 రూపాయలు దాశా. వాటితోనే మొత్తం ఒడ్డెక్కిపోవాలా. అప్పు చేయడానికి లేదు. అసలు సంగతి మనిషా, భూమి ఎవడన్నా గుండ్రంగా ఉన్నదంటే అసలు ఒప్పుకోకు. అది బల్లపరుపులా నాకు పడుకున్న మంచంలో ఉన్నది. ఈ విషయం మా తాత మా నాయన చెవిలో చచ్చిపోయినాడు. మా నాయన నాకు చెప్పాడు. నేను నీకు చెప్తానా, నువ్వు నేను పిల్లలకి చెప్పాలా? ఏమిటి భూమి గుండ్రంగా లేదురా నాయన, బల్లపరుపులా ఉన్నది. ఇక నేను పోతానా, బల్లపరుపులా ఉన్నది. పోయాడు పోయాడు పాతుడు, ఏమీ చెప్పలేదు. సరే పాతుడు, చిన్నప్పటి కాడి నుంచి సావాసం చేసినందుకు శివరాకర్ సారిగా నేను ఒక మాట అడుగుతా. నీకెందుకంత పట్టుదల, నీకెందుకంత మొండికేసావు? నువ్వు ఎలా పోతే మనకెందుకు చెప్పు. ఊరందరూ ఒక మాట మీద ఉంటే ఊరికెంత గౌరవం ఆలోచించు. అదిగో నువ్వు మా అందరం చెప్పింది ఒప్పుకో, లేదంటే నువ్వు చెప్పిందే మేమందరం ఒప్పేసుకోవాలా? సావాసం సావాసమే, అభిప్రాయాలు అభిప్రాయాలే. భూమి గుండ్రంగా ఉందని వదించాకు మీకుంది, భూమి బలపరుపులో ఉందని వదించాకు దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. వీడికి ఎందుకు అందరు ఇంటికి అయిపోతున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. అయినా ఈ పాత్రగాడితో మాట్లాడతా బుర్ర తక్కువ పనే. మునక్కాలు కర్రసులు కొడితే బుర్ర తిరుగుతుంది. మూర్ఖులుగా జట్టుకు తీయకూడదు పాత్రుడు, వాదించడానికి కూడా అర్థులు ఉంటాయి. అదే మన దాన్ని మనం మాటలు నేర్చేంత మాత్రాన మనుషులతో సమానం కాదు, నువ్వు గుర్తు పెట్టుకో. ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడితే నడువు జారిపోద్ది, జాగ్రత్త. నీకు నాకు సాపత్యం ఉంటాయి. చదివినంత నిజం నమ్మే నువ్వెక్కడ, వినడంత నిజం కాదనేది నేనెక్కడ, ఎదుటి వాళ్ళ విశ్వాసాలను గౌరవించలేదు మీరెక్కడ, నిన్ను కూడా అర్థం చేసుకోండి విశ్వాసాలు గౌరవించాలని నేనెక్కడ. అదో ఏమైనా చెప్పాలంటే నోటితో చెప్పొచ్చుగా, ఇలా కర్రతో చెప్పడం అవసరం లేదు. అది ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారో అప్పుడే ఊరు బాగుపడుతుంది. అయినా ఎవరి మురుకుల పైన భగవంతుడికే తెలియాలి. నన్ను కొట్టిన ఈ మురుకులు నిన్ను ఖచ్చితంగా నరకనని నమ్మకం ఉంది. నమ్మకాల కోసం సర్వస్వాన్ని కోల్పోయిన మహానుభావులు పుట్టిన భూమిలో నేను కూడా పుట్టాను. ఈ విషయాన్ని మరవద్దు. నువ్వు పోయ మాత్రం మనం పో. సరే, నాకు ఆకలేస్తున్నాను, నేను
అమ్మనా ఆ 2 రూపీస్ ఇప్పిస్తాను పరిగెత్తుకెళ్ళి భూమి బల్లపరుపు నన్ను వదులుతావా? సే డబ్బుల కోసం కక్కుర్తి పెడితే మరి అంగుళాలు పరువు గాంగులో కలిసిపోదు. నేనా పని చేయలేను, పోవే కుక్కమండ. అవునే బొబ్బిలే, భూమి బల్లబరుపులో ఉందని నీకు ఎవరు చెప్పారు బొబ్బిలే? ఒకడు మనకు చెప్పడం ఉంటాయి పాత్రుడు. ఈ భూప్రపంచకంలో మనకేదైనా చెప్పేది ఎవడుకున్నది? నువ్వేటన్నావు భూమి గుండ్రంగా లేదన్నావు. అప్పుడు నేనేటనాలా? పాత్రుడు చెప్పిందే రైట్ అనాలా? మన సావాజుగాడు పకీర్రాగా రైట్ అనాలా? బెబ్బులు చెప్పిందే పాత్రుడు చెప్పిందే రైట్ అనాలా? ఒక పకీర్ బాబు వస్తున్నాడు, ఓ మాట అడుగు వెళ్ళిపోతుంది. పెద్దనాడు ఏంటన్నాడు? ఆడు భూమి గుండ్రంగా ఉందన్నాడు. మరి చిన్నబాబు నాయుడు అనంత్ కొడుకు అట్టే. చూడు పాతుడు, భూమి బల్లపరుపుగా నొప్పేసుకోవడానికి నాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. కాకపోతే వాళ్ళిద్దరితో చిన్న పనుంది. నువ్వేవి అనుకోవద్దు, ప్రస్తుతానికి వాళ్ళ మాట నా మాట. ఫకీర్ బాబు, మరి స్నేహం అంతా ఏంటే పోనది? స్నేహం స్నేహమే, వ్యవహారం వ్యవహారమే. సరే పో, మనం ఇంకో జన్మలో కలుసుకుందాం. అంతేనా? అంతే. ఏమో బొబ్బిలే, నువ్వు మీ రాజుగాడికి పోతున్నావు? మనసు మార్చుకుంటే అతనితోనే పోతుంది కదా పాత్రుడు. అదే మన ఇంటికి వెళ్ళి సావకాశంగా మాట్లాడుకుందాం. అయిపోయినదండి, ఫాస్ట్గా అయిపోయినది. పనికి మాలిన బట్టలు అందరూ సేరేది అదట్టుంది ఇదట్టుంది అని కోరెట్టుకునేది. ఎందుకు ఒంటికి లేదు శ్రమ? ఊరందరూ ఒకే మాట మీద ఉన్నప్పుడు నువ్వు అన్నమాట సావుగా. వాళ్ళందరూ ఏం తెలిసేపడం లేదు. నువ్వేంటే మధ్యలో కుక్కుమండకనా? ఇదా చెప్తున్నా, ఈ పుట్ట దాంట్లో పోయిన ఏ మాత్రం ఇల్లు కాదు. ఏమై పాత్రుడు, నీ ఇంటి తప్పిక చేరానే ఉంటాయి. లేదంటే పక్కన బాబు ఇంటికాడ భోజనం చేయడానికి వచ్చానా? మీ ఆవిడ చెప్పు నువ్వు. ఆయన ఏమీ చెప్పక్కర్లేదు, నేను చెప్పిందే ఆయనలా చెప్పాలి. నా దగ్గర శశపిసాలు కుదరవు. ముందు నా భోజనం సంగతి తెలుసు. ఇందాక నేను చెప్పను. ఏంటి ఈ సంగతి? భూమి బల్లపరుపు ఉందని ఏ భూమి బలపడుతున్న పూజ పెడుతుందా? చిన్నగా ఏమైనా ఊరు పడుతున్నాయా? ఇదా చెప్తున్నా, ఈ కుక్కమండ కానీ బయటకు పంపించలేదంటే ఇప్పుడు నీకు కూడా కూడలేదు ఇంట్లో. కుక్కమండ అని. పాత్రుడు పకీర్ బాబుతో గొడవ అప్పుడే 5 నిమిషాలు అయినది. నువ్వు కానీ భోజనం పెట్టించావు అనుకో, సాక్షాత్తుడు భగవంతుడే దిగొచ్చి భూమి గుండ్రాగుందని చెప్పినా నేను నమ్మ. తర్వాత నీ ఇష్టం మరి. బొబ్బిలే, నువ్వు ఓ పని చేయి బొబ్బిలే. చెప్పు. ఈ పూటకి ఫకీర్ బాబు ఇంటికి వెళ్ళు. పోయినావు అది అక్కడే కాని రాత్రి అక్కడ పడుకుని పొద్దున్నే లేచి నా కాడికి వచ్చి నా చేదోడు వాదోడుగా ఉండు. ఎంత మాట అన్నావు పాత్రుడు. కుక్కలకు మాత్రం విశ్వాసం ఉండక్కర్లే. భోజనమేమో అక్కడ, కాలక్షేపం నీకాడనా? వెతుకు పకీర్ రాలేదు మాట గోపాత్రుడినా? పలానా రాజుగారు పలానా కుక్కని పెంచి చెడిపోయారని చెప్పుకుంటే మా కుక్క జాతికి అంత అవమానం కదా? చిచ్చి, మానవ జన్మెత్తి కుక్కల చేత కోతల చేత నీతులు చెప్పించుకోవాల్సి వస్తుంది. భగవంతుడు కుక్క చేయమంటే భగవంతుడు భోజనం చేసి బతుకోమన్నాడు కాబట్టి ఇంతో డోనైనా నేను కూడా నీకు కాడ ఇదైపోవాల్సి వస్తుంది. దీన్నే కర్మ అంటారు పెద్దలు. బొబ్బిలే, భలే ఐడియా. నీకు మా నిరసనాసం ఇంటికాడ 3 పూట్ల భోజనం పెట్టిస్తా. ఇంత మాట అన్నవే పాత్రుడు. భవిష్యత్తు తీసేసావు అదట. నువ్వు ఉంచుకుంటే 7 మూడుల దానింటే నాకు భోజనం పెట్టిస్తావా? ఇంతకంటే నాకు చిన్నతనం ఏమన్నా ఉన్నదా? ఇంతకంటే నాకు అవమానం పెట్టాను ఉన్నదా? ఛీ, ఈ ఆలమండ గ్రామ ప్రజలందరూ భూమి ఎలా ఉందని ఇదైపోతుంటే ఈ పూటకు భోజనం ఎలా నువ్వు ఇదైపోతున్నావు. మానవ జన్మకి కుక్క జన్మకి ఇదిగా తేడా. ఇవన్నీ కానీ భోజనం సంగతి తెలుసు. దాన్ని బట్టి తక్కిన విషయాలు నేను నిర్ణయించుకోవాలి. ఇగో బొబ్బిలి, ఓ మాట అడుగుతా చెప్పే. అడుగు. భోజనం ముఖ్యం, విశ్వాసం ముఖ్యం? భోజనమే ముఖ్యం. మరి ఇందాక విశ్వాసం ముఖ్యం అన్నావు. అన్నాను. ఎప్పుడు అన్నాను? మన ఊరోళ్ళతో వాదిస్తున్నప్పుడు అన్నాను. అప్పుడు నీకు కానీ నాకు కానీ ఆకలిగా లేదుగా. ఇప్పుడు భోజనాల సమయం కాబట్టి భోజనమే ముఖ్యం. ఆకలి తీరిందనుకో మళ్ళీ విశ్వాసాలు ముఖ్యం అంతే. కానీ మా యాడు ఒప్పుకోవట్లేదు, నువ్వు చూసావు కదా. ఇంట్లో నేను మాట చెల్లకపోతే వీధిలో నిన్ను ఓడికాతాడు చెప్తాడు. పెళ్ళాన్ని అదుపులో పెట్టుకోలేని వాడు ఊరోళ్ళ తెల్లపోరాడు కాడు. లేదు మగధీరుడు అయి వైపులేకపోయి ఇక్కడే భోజనం చేస్తున్నాను చెప్పు. ఓడి కోసం ఒప్పుకుంటుంది. నీ ఇల్లు, మీ అత్తవారు కూడా కట్నం వేయాలని నాకు చెప్పావు. అవును, మీ బామ్మలు కూడా మీ ఆవిడగాలు తాకట్టేటారని చెప్పు. అడుగు ఎందుకోసం ఒప్పుకోదు. నేనున్నా.
అయితే నిన్న రాత్రి ఆమె మెడదీవాలు కలిసేశావు. అది మా అందరి నమ్మకం. ఆగండి పాత్రుడి మీద నాకున్న అభిమానం కొద్దీ ఒక తప్పు చేశాను. చేసిన తప్పు చెప్పుకుంటే పోతుంది అంటారు. ఆవిడ నేను కానీ మా తాత తండ్రులు కానీ మా పూర్వీకులు కానీ ఎవరు కలవలేదు. ఇంకా ఆవిడ నన్ను కట్టినది నన్ను చూపట్టుకోండి. దానికి పాత్రుల సాక్ష్యం అడగండి. అవును, నేనే కట్టినా. ఎవరైతే చేయగలరేంటి? ఎవరైతే చేయగలరు? నిన్న ఎవరేట్ చేయగలరు తల్లి? మూసుకొని కూర్చోవడం తప్ప ఎవరేట్ చేయగలరు? అయినా సరే మీరిద్దరు చెప్పినట్టు మేము నమ్మము. మీరిద్దరు అబద్ధం చెప్తున్నారని మా అనుమానం. మీకేంటి పిచ్చా ఎర్రా? బొబ్బిల్ని కలిసాను మా ఆవిడ స్వయంగా చెప్పాను కదా. ఆవిడ నిజం చెప్పినా మేము నమ్మదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే ఈ లోకం మొత్తం మీద నిజం చెప్పేది నా ఒక్కనే కాబట్టి. మేము భూమి గుండ్రంగా ఉందన్నప్పుడు నువ్వు ఒప్పుకున్నావా? ఒప్పుకోలేదే. ఆ కుక్క మన పాత్రుడి పిల్లల్ని కడుచుంటే వేరే ఉండేది. బొప్పిలికి నా చేతిలో పడత పూతయ్యేది. కానీ మన పాత్రుడి పిల్లమే కుక్కని కడిచింది. కుక్క మనిషిని కరిస్తే గాబరే కానీ మనిషి కుక్కని కరిస్తే గాబరే ఎందుకు? ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్, ఈ మాత్రం దానికి జనం అంతా మూగిపడేందుకు? ఎవడింటికాడ వెళ్ళిపోండి. మంచిదే. అమ్మగారు మీరు లోపలికి వెళ్ళండి. అరసవెల్లి అయినా సరే మామందరం ఇక్కడే ఉంటాం. మా ఇళ్ళ కాడ మాకు ఊసిపోదు. ఊర్లో ఏదైనా జరిగినాడే మా కాలక్షేపం. అసలే ఇది రాహుకాలం కూడా కాదు. ఏమంటారు? అవునవును, మా వ్యవహారాల కంటే ఊర్లో వాళ్ళ వ్యవహారాలే మాకు ముఖ్యం. 2 నిమిషాల్లో పాత్ర గారి ఇంటికాడ వెంట మనిషి కూడా ఉండడానికి వెళ్ళదు. ఉంటే బుర్రలు పగిలిపోతే ఒక్కొక్కడికే. అయినా సరే నువ్వు చెప్పేటట్టు మేము అందరం ఎందుకు ఆలకిస్తాం? ఎందుకంటే నా కాడ పానకర్ర ఉంది కాబట్టి. ఇది నా చేతులు ఉన్నంతసేపు నేను చెప్పింది రైట్ అని నాకెందుకో అనిపిస్తుంది. అవునవును, నీ చేతిలో కర్ర చూసేసరికి నువ్వు చెప్పిందే చెయ్యాలని నాకు కూడా అనిపిస్తుంది. దేవుడి మహిమంటే ఇదే కావాలా? రెండేసే ఈ మొట్టియాల మనుషులు కాడ మొన్న తగు మనుషులు కుదరదు. పోదాం పదండి. అరే అరసవెల్లి, నీ చేతిలో కర్రకు నాను మొక్కినప్పుడు నా చేతిలో కత్తికి నువ్వు మొక్కాలా వద్దా? చెర్రి పంతులా, నీ చేతిలో కత్తి ఉంటే నేను దానికి ముక్కెట్టునేమో. కానీ అక్కడ కత్తి లేదుగా. అది నిజమే, నా చేతిలో కత్తి లేదు. పోదాం పదండి. రే అరసవెల్లి, నీ చేతిలో కర్ర ఉంది కాబట్టి భయపడుతున్నాను. అదే కర్ర లేకపోతే కాతర చేసేవాడిని కాదేమో. అది జ్ఞాపకం పెట్టుకో. అలా చెప్పాల్సే వెళ్ళి గారికి బుద్ధి వచ్చేలా. ఏంటి పెద్దరికం? ఏంటి మోతమర్చడం? ఏంటండి లెక్కేట్లా? ఏంటి లేదు. ఈ నందికొక చేతిలో కర్ర ఉన్నది. ఆడికి తాను పెట్టి పరాయాలు కొట్టి చెట్టగుణం ఉన్నది. ఆ చెట్టగుణాన్ని చూసి అసహించుకొని పోతున్నాం కానీ ఈ అరసవెల్లి కానీ చూసి భయపడి కాదు. రాబంతులు పోదాం. చూసారా పాత్ర గారు ఎంత కాన కష్టం చూస్తున్నారు? నానంటే బయలుదేరంట, నానంటే కాదర్ చేయాలంట. భూమి గుండ్రంగా ఉందని వాదించావున్నా పెద్ద మనుషులకు మర్యాద ఎక్కడ ఉంటావు అరసవల్లి? అంతే కదండి. అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయింది పాత్ర గారు. పకిరాజు గారు కబరెట్టారు. భూమి బాగా పరుపుకుందన్నారు. ఓసారి సాయంత్రం లోగిలోకి రమ్మన్నారండి. అయితే నా భోజన సమస్య తీరిపోయినట్టే. సరే ఏ బొబ్బిలి, నువ్వు అరసవల్లి పెడతావు, నేను భోజనం చేసి వస్తా. కుక్కముండా భూమి ఎలాగున్నదో నాకు అనవసరం పోయి. అది ఎలాగుంటే మనకు లాభంగా ఉంటుందో అలా ఉండాలి. ఏం బోధపడిందా? నా గుమ్మడి కలుగు తరగా పెట్టి ఓ 5,000 అర్జెంట్గా సంతమని పెద్దరాయని అడిగాను. ఇవాళ చూద్దాం బాబు అన్నాడు. వ్యవహారం చెడిపోకూడదు కాబట్టి ఆ డేట్ అంటే మనం కూడా అదే అలా నిక్కచ్చిగా చెప్పాను. వాడు మన బేఖాతరుగా చూసి డబ్బులు చెత్తపడలేదు అబద్ధం చెప్పాడు. అందుకని నీకు భూమి పళ్ళపరుపుగా ఉందని కబురెట్టాను. నీతో స్నేహం చెడిపోకుండా చూసుకోవాలి కదా. అవును పాత్రుడు, ఆ రొంగలు అమ్మనాడైతే చెప్పు. అంగలి అమ్మ
పకీర్రాజు గోపాత్రుడు ఉన్నారా? ఉన్నారండి. గోపాత్రుడు నమస్కారం నమస్కారం. కూర్చోండి కూర్చోండి. ఏంటో మాస్టర్ గారు నా మీద ఇరైపోతున్నారు. ఆగాగు, అందు గురించే మాట్లాడడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఓయ్ పకీర్రాజు, నువ్వు ఆలకించు. నేను పదుగురు లాంటి మనిషిని కాదు, పట్టుదలకు పోయేవాడిని అంతకంటే కాదు. పొద్దున్న పెదరామ కోవెల్లో నేను కొంత ఆవేశపడ్డ మాట నిజమే, కానీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనిషి ముఖ్యమా విశ్వాసం ముఖ్యమా అని తర్కించుకున్నాను. ఇప్పుడు గోపాత్రుడిని తీసుకున్నాను. నన్ను ఎంత మర్యాదగా ఎంత గౌరవంగా చూస్తాడు. ఇంట్లో ఎంత వైద్యం చేసినా ఎన్నడైనా నయా పైసైనా తీసుకున్నాడా? మరి గోపాత్రుడైన పెద్ద పాత్రుడు నాకు ఎంత సేవ చేశాడు. మరి విశ్వాసం నాకేం చేసింది? ఇంకా నా విశ్వాసానికి నేను విలువిస్తే ఈ గోపాత్రుడు నా ఇంట్లో వైద్యం చేయడు కదా. అందుకే ఆ విషయం చెప్దామని వచ్చానన్నమాట. మీరేదో చెప్పారు కానీ మాస్టారు, మీరేం చెప్పారు నాకేం అర్థం కాల. ఓరోరు, నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, నిన్ను కష్టపెట్టినందుకు బాధపడుతున్నాను రా నాయన. నువ్వు నమ్మినట్టే భూమి బలపరుపుగా ఉండటానికి నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరమూ లేదు. నిజానికి దాన్ని నీకు ఎలా కావాల్స్తే అలాగే ఉండనివ్వు. కాకపోతే నాకు ఎప్పుడైనా సృష్టి చేసి నీ దగ్గరికి వస్తే మాత్రం మంచి వైద్యం చెయ్యి. ఏమిటి, అర్థమైందా? అలాగే మాస్టారు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఈ ఊర్లో సగం మంది జనాలకి పైగా నేనే చదువు చెప్పిన వాడిని. వాళ్ళందరికీ కూడా భూమి గుండ్రంగా ఉంటుందని నేనే బోధించాను. కావున బహిరంగంగా భూమి బల్లపరుపుగా ఉందని ఒప్పుకోజాలి. కాకపోతే ఎప్పుడైనా పొద్దునలాగా చర్చ జరిగిందనుకో, అప్పుడు నీ మీద ప్రేమతో అక్కడి నుంచి మెల్లగా జారుకుంటానన్నమాట. లేదు, ఉండవలసి వస్తే నీ కనుగొట్టి సైగ్గా అంతేగా అంతేగా అంటానన్నమాట. అంతే తప్ప నిన్ను నలుగురితో వెకిరించకు సుమా. సరే అలాగే కానివ్వండి మాస్టారు. మీరేం వీధుల్లోకి వచ్చి పాత్రుడు చెప్పిందే రైట్ ఆన్సర్ లేదు. నా బతుకు నన్ను బతకనిస్తే చాలు. ఇక వెళ్ళొస్తాను గిరిరాజు. గుర్తొచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. అభిప్రాయాలు కలిగి ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో, వాటిని ఎదుటి మనిషికి తెలియకుండా కప్పెట్టించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. అర్థమైందా? లోకంతో ఎన్నడూ ఏకీభవించదు. తెలియనివ్వకు సుమా. వెళ్ళొస్తాను మరి. బకీర్రాజు వెళ్ళొస్తా. నమస్కారం. నమస్కారం బాబు. నమస్కారం నమస్కారం. నమస్కారం అండి బాబాయ్ పకీర్ బాబు గారు. ఏరా బుర్ర తిరుగుతున్నదంటే ఏంటండి నానేట్ చేస్తున్నానండి. భూమి గుండ్రంగా తరిస్తావట. నేను ఒక్కనే కాదు కదండి, ఊర్లో అందరూ అదే అంటున్నారు. మీరు నన్ను ఒక్కనే పట్టుకొని కోపం అయిపోతున్నారు. అందరికంటే నువ్వు అంటే నాకు అనువు కాబట్టి. ఎందుకో? ఏనాడితే నీకు 5 రూపాయలు చేపదులు ఇచ్చాను, ఆనాడే నువ్వు నాకు కలిసి అయిపోయావు. రామకు వెళ్ళి 5 రూపాయలు పేల పని చేసావు తెలిసింది. నీ తరగబోతలుగా చూద్దామని పిలిపించాడు. ఏది ఆ పేల పని మళ్ళీ చేసి చూద్దాం. భూమి గుండ్రంగా ఉన్నదా? నువ్వు స్వయంగా చూసావా? పల్లెపరుపుగా ఉందని భావించిన బాధుడు మూర్ఖుడా? నువ్వు తెలివైన ఆసామిడా? వాడు పనికి బాలోడా? బుషప్పి బుషపో. పాత్రుడు గారితో వాదించలేం కానీ మీలాంటి వివరం గారితో వాదించలేం కదా మహారాజా. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా విను. అయ్యా, భూమి బల్లపరుపులా ఏంటి? భూమి బల్లపరుపులా మా పిల్లనుకులా ఉంటుంది. మా పిల్లనుకులా ఏదన్నా ఉంటుంది నాన్న కొరనాథ్ కొడుకు ఏం తెలుస్తుంది మహారాజా? మీలాంటి వివరం గారికి తెలుస్తుంది కానీ. అలా తప్పించుకోవడానికి ఇల్లేదు. నేను ఒప్పుకోను. భూమి బల్లపరుపుగా ఉంది, ఒప్పేసుకోవాలా? ఆడి కర్మ నాన్న కానీ పోనివ్వండి పకీర్ బాబు. ఆ సిండుగాడు ఒప్పుకుంటే అంత ఒప్పుకోపోతే అంత తూరు తీసి లేదన్నా మనకు ఆపోజిట్ అయిపోయాడండి. నువ్వు ఊరుకోవే పాత్రుడు. అమ్మన లాంటి వాళ్ళకి పకీర్ బాబు గారే మందు. మీరు అడగండి బాబు, మీరు అడగండి. మీరేం చేస్తే చేసుకోండి కానీ నేను భూమి బల వరకు ఉందని ఒప్పుకోను. అయితే నా 5 రూపాయలు నాకు ఇచ్చేది. ఇప్పుడే ఇక్కడే నిలిచిన బాట నాకు 5 రూపాయలు నాకు కావాలి. మీ డబ్బులు నాకు వద్దులేండి, ఇంటికి వెళ్తే తెచ్చేస్తాను. అలా కాదు, నేను ఒప్పుకోను. నా 5 రూపాయలు నాకు ఇప్పుడే కావాలా? అది లేదండి, జాబ్లో కానీ కూడా లేదు. నేను ఒప్పుకోను. నా 5 రూపాయలు నాకు ఇచ్చి కదులు నువ్వు. అది ధర్మం కాదు మహారాజా. అయితే భూమి బల్ల పరుపుకొని చెప్పేసుకోవు. మరి 5 రూపాయలు నాకు ఇవ్వనక్కర్లేదు కదా. అమ్మనా ఒప్పిసుకో. నేను ఒప్పుకోను. ఒప్పులే. అమ్మనా ఇల్లరా ఒట్టి వెర్రివారు ఎలా ఉన్నావు? ఒప్పేసుకో, 5 రూపాయలు మిగులుతాయి. ఏం కాదు, ఒప్పేసుకో. నేను ఒప్పేసుకో. రాజుగారు, నరమానుడు చెప్తే నమ్మలేదు కానీ ఇగో ఈ కుక్కమని చెప్పింది కాబట్టి ఒప్పుకుంటున్నాం. ఇవాళ పొద్దున్న వరకు భూమి గుండ్రంగానే ఉన్నదండి.
సిర్రెక్కిపోద్ది. చెప్పు ఎందుకు వచ్చావు? ఏట్లేదండి, మమ్మల్ని ఊర్లో వండమంటారా ఏటని పొమ్మంటారా? సంగటేటో సరిగా చెప్పరా దద్దా. మరి ఏట్లేదు, ఆ రాసినందుకు కొడుకు ఇంకా పొగరు తగ్గలేదండి. నిన్న గొప్పల పాటు పక్కన రాజు కూడా కబురు పెట్టినాడు. ఏదో పెద్ద పని ఉందని వెళ్ళాను. అప్పుడు ఆడేటని తెలుసండి. ఏరా అంబులెన్స్ కొడుకా, భూమి గుండ్రంగా ఉంది తతరిస్తావుట అని అంతనే అన్నాడు. అప్పుడు నానేటని తెలుసండి. నాకు నచ్చినట్టు అంటానండి, మధ్యలో బీగే నష్టం అని నేను అన్నానండి. అప్పుడు ఆడేటన్నాడు తెలుసండి. ఊర్లోని ఎలవలందరూ నేనేటంటే అదేనలా, లేకపోతే గుండించుకోకొట్టేదును అని అంతనాడు అన్నాడు. మరి నాన్న తెలుసండి. రాజు మర్యాద దక్కసమ్మా, మీ మాట మేమెందుకు ఆలగించాలండి? మా కొలపలంతా ముచ్చని అడిగారు ఏంటంటే అదే అంతమండి అని నేను అన్నానండి. అప్పుడు వాడు ఎంత కత్తి తీసినాడండి. అంత కాదయ్యా, కొంచెం చిన్నదే. ఎట్టా 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 తిప్పుకొచ్చి ఒప్పుకుంటావా లేదా మెడ జీవాలు కోసేమంటావా? అని అంతనాడు అన్నాడు. అప్పుడు నాన్నట నాకు తెలుసండి. రాజు మరి మా ముచ్చని అడిగారు ఒళ్ళుకోరు తెలుసా అన్నానండి. అప్పుడు వాడు ఎలా నంచుకోడుగా. అప్పుడు నేను కాదు బాబు ఆడన్నాడు. నీ ప్యానల్ దగ్గర ఎలా నంచుకోడుకా అన్నాడండి. అప్పుడు నానేటా నాకు తెలుసండి. మా ముచ్చన్న అడిగారు ఒళ్ళుకోరు తాడు తీస్తారని చెప్పినానండి. అప్పుడు ఆడేటా నాకు తెలుసండి. నంచుకోడు ఆడేట్ చేయగలడు అని అంటున్నాడు వాడు. అదండి సంగతి. ఆడలా అంతండు. ముచ్చన్న అడిగారు గుర్రంలో పుట్టి రాసోడు కొంగి దండలు కట్టాలా లేకపోతే అడవులు పట్టుకోవాలా? ఏడ్ చేయమంత చెప్పండి అయ్యా, చెప్పండి. అసలు భూమి ఎట్టాగుందిరా? ఎట్టాగుంది భూమి? ఏది అలాగుంటుంది నానట్టుకోరడానికి కూడా ఏది తెలుస్తుందండి. పొద్దున్న పెద్దరాముల కోవల్లో పెద్దలందరూ భూమి గుండ్రంగా ఉంది అంటున్నారు. ఆ పాత్రుడు గారు పల్లపరకు ఉందని నోదిస్తున్నారు. మనం ఏంటని అలా అది చెప్పండి నాకు, చెప్పండి అయ్యా. మొన్న నువ్వు ఒక పని చెయ్యి. చెప్పండి బేగు బారెళ్ళి నాకు ఒక బర్కిలి స్వేట్ పెట్టి పట్టుకురా. ఈ లోపల నేను ఒక ఐడియా చేస్తా. బాబు మరి నాకు బీడీ కట్టక డబ్బులు పొల్లిశెట్టి కొట్టు కూడా నా పేరు చెప్పు. అయ్యా నిజమేనంటావా చిన్నబాబు? బాబు అమ్మన్నా, అయ్యా నువ్వు బంగారు నేను తోడెట్టి వెళ్ళి అయ్యా తిన్నగా పగిరిరాజు ఇంటికి వెళ్ళి అలాగేనయ్యా వెళ్ళి ముత్యానాయుడు గారు భూమి గుండ్రాకుందని చెప్పమన్నారని చెప్పు. అలాగేనయ్యా చెప్పి ఎలాంటి గొడవకు సిద్ధమన్నారని చెప్పు. అలాగేనయ్యా ఊర్లో ఎలమనందరూ అదే పట్టుదలతో ఉన్నారని చెప్పు. చెప్పేసి వచ్చాయి. తర్వాత సంగతి బంగారం చూసుకున్నాడు. అమ్మన్నా బాబు అన్న చెప్పినట్లు చేయి. అలాగని బాబు. బాబు ఏటైనా తేడా వస్తే నాకు చెప్పు, నాన్న చూసుకుంటాను. ఏంటి నానే చూసుకుంటాను. అలాగే జస్ట్ ఇద్దరు ఏట్రా ఇలాగొచ్చావు? అగోండి మీ డబ్బులు. మా ముచ్చన్న అడిగారు భూమి కొట్టరోగమని చెప్పమన్నారు. అలాగే ఊర్లో ఎలవనందరూ అదే మాట మీద ఉన్నామని కూడా చెప్పమన్నారు. అగో మీ డబ్బులు మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇందాక నేను అన్నమాట పళ్ళు పోగొట్టని చెప్పడానికి వచ్చాను. ఇలాగ అనేసిన అనుకోకండి. వెళ్ళొస్తాను నేను. మర్చిపోయాను. అప్పిచ్చి నది కొడికి ఓపిక లేనాడు చేయబోదు నీయకూడదు. ఇలా అనేసిన అనుకోకండి. అతను దేవుడి గారు బంగారు నాడు రేటింగ్. నేను వెళ్ళొస్తాను మరి. ఏమిటిది పాత్రుడు? ఏమిటిది? ఆ డబ్బులు తీసి లోన్ ఎట్టండి పకీర్ బాబు. ఎలవాళ్ళందరూ భూమి గుండ్రంగా ఉందంటే గుండ్రంగా అయిపోతుంది ఏంటి? అలా పిచ్చాలకు ఆనందం, మనకేంటి నట్టం? అది కాదు పాత్రుడు. ఎలవాళ్ళందరూ ఒక మాట మీద ఉన్నప్పుడు ఆ రాజులందరూ ఇంకో మాట మీద ఉండనవుద్దా? తప్పదు కదండి. నానేటంటానంటే నువ్వు పప్పులే అన్ని తెలిసినట్టు వాళ్ళతో. పాత్రుడు దాని సంగతి తెలీదు. నాకు చెప్పండి, నువ్వు చెప్పే కప్పులే, నువ్వు చెప్పు. ఏం లేదు రాజు గారు, నానేటంటానంటే అంతా కుశలమేనా? అంతా కుశలమే. ప్రాణం బాగా జరిగిందా? బాగానే జరిగింది. ఒకటే ఒళ్ళు నొప్పులు బావా. ఏం రోడ్లు అవి? ఈసారి ప్రెసిడెంట్ మనం కాదు కదా, ఆ ఎంఎస్ కొడుకులు. అందుకే రోడ్లు అలా తయారైనాయి. ఏం లేదు మహారాజా, నేనేటంటా పెద్దలు మాట్లాడుకుంటున్నాగా మధ్యలో జోక్యం ఎందుకు?
మధ్యలో నాడేట్ చేసినాడు. ఆ అమ్ముడుగాడే ఏదో పెంట పెట్టి ఉంటాడు. భూమి గుండ్రంగా ఉందని వాయించినోడు అమ్ముడుగాడు, బల్ల పలుపుగా ఉందని వాయించినోడు పాతుడు. తగు మనిషి కాబట్టి వాడి పిలిచి డబ్బులెట్టాడు. సరే బావా, నిన్ను మాట్లాడుతాను చెప్తావా? అడుగు. నువ్వేంటి చదువుకున్నావు? చదువా? చదువా? మూడో క్లాస్ చదువుతుండగా పూసపాటి మాషతో తగు వచ్చి బడి మానేశాను. పట్టుదల మనిషిని కాబట్టి మళ్ళా బడి ముఖం చూడలేదు. అంతే కదా, నాను 5వ క్లాసు చదివిపోయిందని మానేశాడు. ఇప్పుడు చెప్పు, నీకంటే నేను ఎక్కువ సైన్ అంటావా కాదంటావా? ఎక్కువేలే పోయి దేవుడు కాదన్నాడు. బావా, అందుకే చెప్తున్నా ఇను. భూమి గుండ్రంగానే ఉండాలి. మరి ఇంకే ఎల్లి ఆ ముచ్చాడు కానీ బీపుకోకు. నువ్వు రాస పుట్టుక పుట్టలేదా? నీ కాకుండా బావా కూర్చో కూర్చో కూర్చో. భూమి గుండ్రంగా ఉందన్నాను కానీ మన శత్రువుల మాట నెగ్గిద్దాం అన్నానా? లేదే. అసలు ఆ విషయానికి వస్తే భూమి ఎలా చంపడానికి పిల్లగా కలుస్తాం. నేను అనేది ఏంటంటే భూమి గుండ్రంగా ఉందని మనము వల్ల పరుపుగా ఉందని ఎరగించుకుంటుంటే బాగుండేదని. ఓ ఈ మాత్రం దానికి పిలిచి ఊరికే దొబ్బులెడుతున్నావే. వాళ్ళకేమని తెలిసి వాదిస్తున్నావు అనుకున్నావా? రాజుగారు భూమి బల్ల పరుపుగా ఉందని వాదిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ వాదనకు దిగారు. ఊర్లో రాజులు లేకుండా పోవాలా? అప్పుడు కానీ పెద్ద నుంచి కొడుకు నిద్ర పట్టరు. సరే బావా, దేవుళ్ళందరూ మాట మీద ఉంటే రాజులు మాత్రం ఒక మాట మీద ఉండకూడదు. రాత్రి భోజనాలకు మన వాళ్ళందరినీ పిలువు, కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం. ఈ ఊర్లో రాజులు ఉంటారో రైతులు ఉంటారో తెలుసుకుందాం. అది ఇక జరిగేది నువ్వు చూసుకో, ఆ తర్వాత జరిగేది నేను చూస్తా. బావా, నేను అలా ఫోన్ సిటీ బేబీ దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తాను. చాలా గ్యాప్ వచ్చినది. అసలు యా వెళ్ళి ఇంట్లో అమ్మగారికి కబురెట్టు. ఆ తమ్ముడు గారు వచ్చారు, రాత్రికి చేపలు పులుసు ఉండమని చెప్పు. సరేనండి. సరే పగీర్ బాబు, మరి నేను వెళ్ళొస్తా. కూర్చోపాతుడు, రాత్రి చేపల పులుసు తినిపోదులే. సరే సరే, అలాగే ఆనివాడు పగీర్ బాబు. వచ్చినాడు. ఆ నుంచి కొడుకు ఎందుకు వచ్చినాడు? మాలపేటని పారు చేసింది ఆడే. ఎందుకు వచ్చినాడు చెప్పినేంటి? ఏటి చెప్పలేదన్నా? చూడు పొగరిపోతున్న అంజికోడు దండమైనా పెట్టట్లేదు. దుంపనగా ముఖం వాడు పిలువు. సోములు జయం సోములు, పొద్దున గిట్ట వచ్చినావు? ఏట్ లేదండి. నాటి బండి తీరా. లేదంటే ఉందండి, కూర్చోండి. చెప్పు. ఏట్ లేదండి, మొత్తం మా పేటలో 140 గడుపున్నదండి. మీరు ప్రెసిడెంట్ అవగానే రాజకీయం చేసి 20 మందికి మాత్రమే హరిజన్ కాలనీ కట్టించి మిగిలిన వాళ్ళందరికీ అన్యాయం చేశారు. ఇప్పుడు నానెందుకు వచ్చినానంటే మీరు మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా హరిజన్ కాలనీ కట్టించేయండి, అప్పుడు అందరికీ భూమి గుండ్రంగా ఉంటుందని చెప్పుకోవడానికి వచ్చినానండి. ఏంటంటారు? నా వల్ల కాదు. పోనీ 60 మందికి ఈ సంవత్సరం కట్టియండి, ముందుకి ఇంకొక 60 మంది సంగతి చూడొచ్చు, అప్పుడు అందరికీ భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది 20 మంది లెక్కన మొత్తం ఈ కాలనీలో, మీ పేటలో కాలనీ కట్టించే బాధ్యత నాది. మీ ఊరంతా మాట్లాడి భూమి గుండ్రంగా ఉందని ఒప్పించు. మరి నాకేంటి? అంటే నా సంగతి ఏంటని అడుగుతున్నా. బంగానాడు ఒక గలాస్ మధ్యలో అందుకో. నువ్వు నా సంగతి ఏంటని అడుగుతున్నా. ఏం కాదు చెప్పు. నన్ను పంచాయతీ లెంబది చేయాలా, అలాగే నాకు 5 ఎకరాల ఫారం బోక్ ఇప్పించి నీ పట్టా పుట్టియాలా. అలా అయితే భూమి గుండ్రంగా
మారిందేమో చూద్దామని వచ్చినాను కానీ భూమి బల్లపరుగ్గా ఉన్న తెలియక రాలేదు. అలా కానివ్వండి నాయుడు గారు, మీ బుద్ధి మారితే కబురెట్టండి. ఉంటా. ముత్యాలరాయుడు గారు, ప్రెసిడెంట్ గారు, యారది రానుడి గాజు బాబేనే. ఏం బాబీ? ఎండాకాలంలో బాన్లాగా ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చినట్టు? ఏంటి లేదండి, పుండుపిల్లి సన్యాసి గాడు, సిపాయి అప్పస్వామి, కాపుసారబాబు గాడు, మోడిశెట్టి రోగయ్య గాడు అందరితో మాట్లాడి భూమి గోడ్రంగా ఒప్పందం కుదుర్చుకొని వచ్చేసాను. అది శభాష్. మా తెలంగాణ అందరం మీటింగ్ చేసినాం. ఆలోచించగా భూమి గుండ్రంగా ఉందని తేలింది. అసలు భూమి బలపరుపుగా ఎట్టుండాలి? తెలియగలుగుతాను. అది పిలుకపోయినా నేను మాట తప్పండి. శభాష్. అసలు నుంచి మగులు మనం ఎప్పుడు అపోజిషన్ గానే ఉండాలా? అది ఓటు కానీ నోటు కానీ కేసు పడకూడదు. అరే ఓటంటే గుర్తుకొచ్చింది. భూమి బలపరుపుగా ఉండేటప్పుడు ఈ ఊరి నెంబర్ వాళ్ళని కోరుకుంది. ఇప్పుడు భూమి గుండ్రంగా అయింది కాబట్టి అందుకని ఇట్లా చాలు. మా తెలంగాణ అందరికీ భూమి గుండ్రంగానే ఉంటుంది. మీరేమనుకోనంటే ఒక మాట చెప్పు. అదే మరి ఏంటది? రికార్డింగ్ డాన్సులు పెట్టించున్నాయా, అందరికీ భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది. పాపి పంచాడు వేసిన 10 టన్నుల దాకా పోయేద్దాం. ఆ దృష్టాయ్ దైత్రమై ఆ రొంగల్ బుజ్జిగాడు పకీర్రాజు గారి ఇంటికి వెళ్ళాడు. వాడికేంటి పోయేగాలం వచ్చింది? మన కుల మంది రాష్ట్రాలు కలిసినాడా? ముసలుడైనా వాడికి ఇంకా ప్రెసిడెంట్ పదవి మీద యాగోలేదు. భూమిలాగుంటది బాబు, భూమిలాగుంటది. భూమిలాగుంటది బాబు, భూమిలాగుంటది. భూమిలాగుంటది బాబు, భూమిలాగుంటది. రాజుల భూమి చేపల చెరువులాగా, రాజుల భూమి చేపల చెరువులాగా, ఎలమల భూమి వరిసేను గట్టులాగా. రాజుల భూమి చేపల చెరువులాగా, ఎలమల భూమి వరిసేను గట్టు. పాపనోళ్ళ భూమి తులసి తోటలాగా, కోమటోళ్ళ భూమి కొబ్బరి తోటలాగా. భూమిలాగుంటది బాబు, భూమిలాగుంటది. భూమిలాగుంటది బాబు, భూమిలాగుంటది. కంసలోళ్ళ భూమి హంసల గుంపులాగా, కంసలోళ్ళ భూమి హంసల గుంపులాగా. సాకలోళ్ళ భూమి సాకిరేవు గట్టులాగా. మంగళోళ్ళ భూమి మాసిన బుర్రలాగా. మరి రొంగలోళ్ళ భూమి, రొంగలోళ్ళ భూమి గంగ పొంగులాగా. భూమిలాగుంటది బాబు, భూమిలాగుంటది. భూమిలాగుంటది బాబు, భూమిలాగుంటది. మరి పేదోడి భూమేమో, పేదోడి భూమేమో బియ్యపు గింజలాగా, బియ్యపు గింజలాగా, బియ్యపు గింజలాగా, బియ్యపు గింజలాగా, బియ్యపు గింజలాగా, బియ్యపు గింజలాగా. నమస్కారం భద్రాజు గారు.
తెలుసుకోవాలనిపించినప్పుడు నువ్వు యాడికి వెళ్ళాలా? కుటుంబానికి పెద్దవాడు కాబట్టి నాకు ఆడకొచ్చి అడగాల, అవునా కాదా? కానీ నువ్వేటి చేసినావు? ఆ ముచ్చల నాయుడుకోడి దగ్గరికి వెళ్ళాం, ఫోన్ వెళ్తే వెళ్ళాడు, కొన్ని ఆడేట్ చేయాలా? ఊర్లో వాళ్ళందరినీ కలిసి మీటింగ్లు పెట్టుకొని ఓ మాట మీదకి రావాలి. ఏటి చేయకుండా నువ్వు గుండ్రం కొందని చెప్పడానికి ఆడేవుడు, పెసుకోవడానికి నువ్వేవుడువే. వదిలే బుజ్జి, మీరు ఊరుకోండి పెద్దరాజు గారు. నువ్వు నోరు కుక్కముండా కూర్చో. నేను ఏంటంటున్నానంటే రాజులు ఏడు చేస్తున్నారు, నలుగురు కూర్చొని ఇదండి సంగతే ఇదండి బాగొట్ట అనుకుని ఒక కొలుక్కి వచ్చినారు. అట్టంటప్పుడు మన ఎలవాళ్ళందరూ కలిసి మాట మీదకి రావాలా లేదా? ఏటి చేయకుండా నువ్వు ఆ ముచ్చల నాయుడు కూడా చెవులు కొరికేసుకుని భూమి గుండ్రం కొందని ఎలా తీర్మానించుకున్నారా? అంటే మీ ముత్యాలాడి గారు ఏ చెప్పి నమ్మేస్తారన్నమాట. ఆ ముచ్చన్నాయుడు మన కొలబెత్త కదా పెద్దయ్య. దగ్గరికి వెళ్తే ఏదో పెద్ద ఇదైపోయినట్టు కోపం అయిపోతుంది వేటి. కులం లేదు, గాడి గుడ్డు లేదు, ఆడికి కలిసి వచ్చినంతసేపే కులం. సమితి ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళాడు, సర్పంచ్ కూడా వాళ్ళాడు, ఆ కాంట్రాక్టులు చేసేవాడు కూడా తమ్ముడే. అందరూ వాళ్ళే వాళ్ళే. ఏ మనకు పదవి కూడదా? అదే బకీర్రాజు గారు అయితే మనకు పదవిరా. ఏమంటారు రాజు గారు? అవును బుజ్జి, ఈసారి ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు మా రాజుల తరపున మీ ఎలవల తరపున నువ్వే ప్రెసిడెంట్ గా ఉండాలనేది మా కోరిక. అందుకే భూదేవి మహాదేవి చల్లగా నిమ్మలంగా ఉంది. నా కులం సంగతి నేను చూసుకుంటాను. ఆ ముత్యాల నాయుడు కూడా కళ్ళు పచ్చబడకపోతే నేను రంగులో పుచ్చుకండే కాదు. అది నువ్వు ఆ సంగతి చూసుకో బుజ్జి. కొల్లపేట పూర్తిగా మనోలే. కుమ్మర్లు, తినగళ్ళు, మంగళ్ళు భూమి గుండ్రంగా ఉందని ఎవడనంటే తల్లేస్తామంటున్నారు. సాకులు మాత్రం భూమి సగం గుండ్రంగా ఉందంటున్నారు. ఇకపోతే మాల మాదిగలు కూడా ఇగో మన పితృస్వామి గారు ఇక్కడే ఉన్నాడు, అందరూ మాట్లాడకండి. మీరా సోములు, మీ పల్లెలో భూమి గురించి ఏమనుకున్నారా? ఆ విషయం చెప్పడానికే వచ్చాను మహారాజా. మీరు ఈ ఊళ్ళో రాజ్యం వెళ్తున్నంత కాలం భూమి భూమి నల్లపరుపుగానే ఉంటారు. అదే. ఆ విషయమే ముచ్చనాడికి చెప్పొచ్చా? నీకు డీ పట్టా పుట్టిస్తాను, భూమి గుండ్రంగా ఉందని ఒప్పేసుకోమన్నాడు. ఏడిపించిన సేపు ఏడిపించి లాగొచ్చాను. మీరు ఏటి అనుకోకపోతే నేను ఒక మాట చెప్తాను. రాజులు ఏంటని అనుకున్న రోజులు ఎప్పుడో పోయినారా? నువ్వు చెప్పు. ఈ ఊళ్ళో పాలిటిక్స్ బట్టి భూమి బల్లపరుపుగా ఉన్నది. నువ్వు ఇవన్నీ అనక్కర్లేదు. మేమేటంటే నువ్వు అతను చాలు. అంతేనంటారా? ఆ. అలాగే. మరి ఇకపోతే మాల మాదిగలు కూడా మన వైపే కాబట్టి నేను కోట్లను కూడా కలిసే. ఏమన్నారు ఈ గోపాత్రుడు? ఆ మిరపకాయలు ఉప్పుగళ్ళు అనుకునే మాకు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద విషయాలు ఎలా తెలుస్తాయండి? పాత్రుడు కాదు అన్నాడు. అదే చమత్కారంగా రండి పోలిశెట్టి గారు. ఇక ఆలస్యం ఎందుకు? అయితే నేనక చూడు బుజ్జి, మీ కులంలో 20% చీలిస్తే గనక నువ్వే ప్రెసిడెంట్, నాది హామీ. సరే అయితే ఇక మా రంగుల దొడ్డి నుంచే ఎన్నికల సమరం ప్రారంభిస్తుంది. శుభం. శుభం. ఇందు మూలంగా భూమి బల్లపరుపుగా ఉన్నదని రాజుల కులం పక్షం చేరిన కులాలందరికీ తెలియజేయనదేమనగా ఊరు పుట్టింది మన పూర్వీకులు పుట్టాడు. ఇంగ్లీష్ వాడు వచ్చాడు పోయాడు, నవాబులు వచ్చారు వాళ్ళు పోయారు. తదాదిగా మనం మాత్రం రాజుల కులంతోటే ఉన్నాం. ఈ రోజు భగవంతుడి లీల కొద్దీ భూమి గుండ్రంగా ఉన్నదా బల్లపరుపుగా ఉన్నదా అనే తగు వచ్చింది. రాజుల మీద ఖర్చు కొద్దీ ఎలా భూమి గుండ్రం ఉందని వితరభావం చేస్తున్నారు. మనం రాజుల పక్షాన ఉన్నాం కాబట్టి భూమి బల్లపరుపుగా ఉన్నాయని వాదిస్తున్నాం. అయితే ఓదించి ఊరుకుంటే లాభం లేదు. ఇంకా మన దివాను ఫకీర్ రోజు గారు తన మనసులో మాట నాకు చెప్పారు. ఎలాగో తగు వచ్చింది కాబట్టి మనం అందరం కట్టడి మీద ఉండాలా. మన మంగళ ఎవరు ఎలవాడికి గడ్డలు చేద్దు శవరాలు చేయకూడదు. మన సాకలు కూడా రైతుల పార్టీలు గుంజకూడదు. అలాగే ముచ్చలేని కాదని రాజుల పార్టీలు చేరండి మాకు తప్ప. మాతలు రైతులు కాళ్ళు అమ్మకూడదు, తాటి కమ్మలు కొట్టకూడదు, రైతుడికి కమ్మరం పని చేయకూడదు. మన కమ్మర్లు ఎవరు ఎరం
ఇంకో మాట, ముత్యాలని కాదని రాజుల పార్టీలో చేరిన రంగుల బుజ్జి అనగా మా పెద్ద నాయన ఈ ఊరు ప్రెసిడెంట్ కావాలని చెప్పి మన ఫకీర్ రాజు తరపున మనవి. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మనసు మార్చుకొని పెద్ద సావిటి ముందు భూమి బల్ల పరుపుగా ఉందని ఒప్పుకుంటారో అప్పుడేం చేయాలో ఫకీర్రాజు గారు సెలవిస్తారు. రైతులో రాజులో తేల్చుకునే సమయం వచ్చింది. భూమి గురించి విశ్వాసాల గురించి మాట్లాడతారనుకున్నా. ఈ పని 15 రోజుల కిందట జరిగి ఉంటే బాగుండేది. సాయంత్రం కల్లా భూమి ఎలా ఉందో తేలిపోయేది. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏ విశ్వాసాల గురించి అయినా ఇలాగే జరగాల. కలబడి కొట్టేసుకుంటే తేలిపోతుంది. గెలిచినోడు విశ్వాసాలని ఓడిపోయినోడు నెత్తికేసి రుద్దాలన్నమాట. సిద్ధం కాండి. తల్లి తరపున అన్నదమ్ములు, మేనమామలు, వారి కొడుకులు, అప్పచెల్లెల పిల్లలు, చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి తిరిగిన తాతయ్య గారు, చందర్రావు గారు, జావీ సినిమా హాల్కి ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళిన కర్రిదేవుడు, పిల్లనిస్తానని తిరిగిన రామస్వామి, వీళ్ళనా కర్రెత్తి బొర్రలు పగలు కొట్టాలా, మేనమామల మీద కలబడాలా? నేను యుద్ధం చేయలేను. తోటి అలవాడు మీద నేను కర్రెత్తి కొట్టలేను. మా కోటమానం కాకపోయినా మా చుట్టాలందరూ కనిపిస్తున్నారు. నేను యుద్ధం చేయలేను. నాకు చేతులు రావడం లేదు. పెదనాయన, నేను యుద్ధం చేయలేను. పెదనాయన, చేయలేను. ఓరమ్మే, నువ్వు ఆ కర్ర కింద పడేసినంత మాత్రాన ఆ లొగుడోళ్ళు కానీ, వరువులు కానీ, బండరోళ్ళు కానీ, ఆ గేదెలోళ్ళు కానీ నేనేటి శరీరంతో పొరపడకో. ఎంత ఆల్ది మందే ఒకే కులమైనా నువ్వు వాళ్ళకి ఎగస్ పార్టీలో ఉన్నావు అనే విషయాన్ని మర్చిపోకు. అసలు ఈ కర్ర పెట్టుకొని నువ్వు ఎదుటోడి బుర్ర బద్దలు కొట్టాలనే భ్రమను వదులుకో. ఎదుటోడు ఎవడన్నా సరే నీ తల మీద దెబ్బ పట్టకుండా ఉండాలన్నా కూడా ఆత్మరక్షణకైనా కూడా నువ్వే కర్ర పట్టుకోవాలా. అర్థమైందా? కానీ పెద్దయ్య, నేను ఎప్పుడు చీకట్లో వెనక నుంచి కొట్టడమే కానీ ఎదుటి వారు ఒకసారి కూడా కొట్టలేదే. ఒకవేళ కొట్టినా పలానా రంగల అమ్మని గడి కొట్టాడని వాళ్ళకి తెలియదు. ఇప్పుడేమో మధ్యాహ్నం ఒకరు కొడితే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది కదా. అందుకని నేను యుద్ధం చేయలేని అంటున్నావు. నువ్వేమో చెయ్యు అంటున్నావు నాకు. అమ్మన్నా, సొంత కులానికి సొంత మనుషులకి అపకారం చేయలేని వాళ్ళు పరాయి మనుషులకి ఎప్పటికీ అపకారం చేయలేరు. జ్ఞానోపదేశం చెప్తాను, ఇనుకో. నీ తప్పించి ప్రతీది పరాయిది. నువ్వు నీ కోసం బతకాలా, నీ సుఖం కోసం బతకాలా, ఈ ఊరి ప్రెసిడెంట్ అవడం కోసం బతకాలా. అలాగే పరాయోడి ప్రెసిడెంట్ అయితే వాడిని దింపడం కోసం బతకాలా, అవకాశాల కోసం బతకాలా, అందరి అవకాశాలు లాక్కోవడం కోసం బతకాలా. ఈ ఈ కారణాల కోసమైనా మానవ జాతి ఎత్తిన నుంచి కూడా అందరూ బతకాలా. అంతేకాకుండా నీ పెదనాన్నైనా నేను ఈ ఊరి ప్రెసిడెంట్ అవడం కోసం కూడా నువ్వు బతకాలా. నెగిసి కావాలంటే అంబలు తాగి లంకాకు చోట కలిగించి నాగులతో వాళ్ళు కట్టు, నాయుడు అనిపించుకో. నాకు ఇప్పుడు దాకా అప్పించి తిరిగి డబ్బులు అడిగి నంది కొడుకులు అందరూ ఇప్పుడు మన పక్షాన ఉన్నారు. కొడితే వాళ్ళని కొట్టాలి కానీ ఎదుటోడిని కాదు కదా. అందుకే అంటున్నాను నేను చెయ్యనని. ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుగా అమ్మే, జరగబోయేది దొమ్మి యుద్ధం. తెలుసా దొమ్మి యుద్ధం అంటే ఏటో? ఎవడిని కొడుతున్నాడో తెలుసుకునే అవకాశమే లేదు. అర్థమైందా? నువ్వు యుద్ధం మొదలయ్యాక మన ఎలవల్లో కొట్టాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? నీకు ఎవరి మీద కోపం ఉంటే వాళ్ళని కొట్టు. ఆ పెద్దరాజు గడ కోపం ఉంటే ఆండు కొట్టు, ఆ ఫకీర్ రాజు గడ మీద కోపం ఉంటే ఆండు కొట్టు. దొమ్మి యుద్ధం అనేది దేవుడు మనకిచ్చిన వరం. దాన్ని ఉపయోగించుకొని నీకు ఎవడెవడు మన కడుపు మంటుంటే వాళ్ళందరూ తాడ తీసే లెగిసిన సాగు కడితే. కానీ పెద్దయ్య, నీ మాట తీసుకోలేక కర్ర తీస్తున్నావు కానీ ఆ ముచ్చల నాయుడిని కానీ ఆ బంగారు నాయుడిని కానీ
నేను కొట్టలేను పెద్దయ్య, కొట్టలేను. నువ్వు అంటున్నా ముత్యాల నాయుడు, బంగారు నాయుడు, ఇలాంటి నాయుళ్ళు అందరూ నా చేతిలో ఎప్పుడో సావు దెబ్బలు తిన్నారా. మనం ఎప్పుడైతే రాజుల పక్క ప్లేట్ ఫిరాయించినామో వాళ్ళ పని అప్పుడే అయిపోయినది. నువ్వు ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఏడు చెయ్యక్కర్లేదు. ఈ కర్ర తీసే మన కుటుంబం పరువు నిలబెట్టాలా. లేకు ఎవడు పడితే అండు కొట్టే. కానీ ఒక్క విషయం, చాలా ముఖ్యమైన విషయం, ఎవడు కూడా నిన్ను కొట్టకుండా చూసుకో. నువ్వు ఒంటి మీద దెబ్బ పడకూడదు, ఇది చాలా ముఖ్యం. పెద్దయ్య నాయుడా, ముత్యాలనాయుడా, ఏంటి బాబు మాకు ఇలాంటి కలపట్టింది? వారం రోజులు అవుతుంది కొట్లకు పట్టి, జీల పెడుతుంది, తురత పెడుతుంది. మాకు మాత్రం జీలకడం లేదా, గొక్కోవడం లేదా? నువ్వు గొక్కో, ఇక లాభం లేదు. రేపు మధ్యాహ్నం రామకోళ్ళ దగ్గర తెలుసుకుందాం, రాజులో రైతులో. అది పట్టుదల అంటే. అది ఎలా కుదురుతుంది నాయుడు? అసలు గొడవ వచ్చిందే నీ వల్ల. అందుకనే ముందు వరుసలో మీ నగుడల కుటుంబాన్ని నిలబెట్టు, ఆ వెనకాల మేముంటాం. ఏటంటావు? ఏం పంతులు? ఓ పంతులు, రాజులు కాడా బందుకులున్నాయి. కాబట్టి నువ్వు కసుడు దూరంలో సాగు తప్పుకుంటూ వెళ్ళే లోపల రాజులు తుపాకీ పేల్చేయగలరు. అందుకనే ముందు వరుసలో నువ్వు ఉండాలా, ఆ వెనకాల మీ అన్నదమ్ములు ఉండాలా, ఆ వెనకాల మీ పినతండ్రి మీ పితండ్రి ఉండాలా, ఆ వెనకాల మీ బావలు బామ్మార్దులు ఉండాలా, ఆ వెనకాల ఇగో ఈ రైతులందరినీ నిలబెట్టు. నీకేమన్నా అయ్యిందనుకో, నేను లేని మీకు పిండం పెట్టడానికి. మన కాడ తుపాకులు లేనప్పుడు రాష్ట్రం నుంచి కూడా తుపాకులు పట్టుకురావడం అన్యాయం కదా. అవును, ఇది అన్యాయం. తుపాకులు పట్టుకురావద్దు, తుపాకులు పట్టుకురావద్దని ఆ పెదరాజు గారి కబరెట్టు. తుపాకులు కానీ ఒట్టుకొస్తే బొడత కర్రలు పట్టుకొని గుర్రలు బొత్తలు కొట్టేద్దామని కబరెట్టు. నాయుడు, నువ్వు చిన్న పెద్ద రాజుడికి వెళ్ళి మన దగ్గర కర్రలు కత్తులు మాత్రమే ఉన్నాయని చెప్పు. కాబట్టి మీరు కూడా అవే పట్టుకురావాలని చెప్పు. ఎదుటి వారి దగ్గర ఏ ఆయుధం ఉంటే మనం కూడా అదే ఆయుధం వాడాలని చెప్పు. అది న్యాయం అని చెప్పు. లేదా మీ కాడ ఎన్ని తుపాకులు ఉంటే అందులో సగం మనకి ఇవ్వమని చెప్పు, పని అయిపోతుంది పంపించేస్తాం. దష్టోయ్ దైద్రోయ్, నువ్వు చెప్పిందింటే ఎవరైనా నవ్వుతారు. అలాగ టుపాకులు ఉంటే మాత్రం ఏటవుతుంది? అవి పేల్చడానికి కలజా ఉన్నదా? ఒకవేళ పేల్చారనుకో ఒకరిద్దరు పోతారు. మనం మొత్తం ఆ రాజనంది కొడుకుల మీద పడి ఏటుకొకరు నరికేద్దాం. పదండి. భూమి గుండ్రంగా ఉండడం కోసం మనలో ఒకరిద్దరు పోయినా పర్వాలేదు. అయితే ముందు వరుసలో నువ్వు నిలబడరా. నమ్మకాల కోసం నా ప్రాణాలు కూడా ఖతరు చేయరు. పదండి. అతి పట్టుదల అంటే రే మీ కర్రలు తీసుకోండి, మీ కత్తులు తీసుకోండి, తాడో పేడో తేల్చుకుందాం. అందరు యుద్ధానికి సిద్ధమేనా? భూమి ఎలా ఉంది? గుండ్రంగా ఉంది. ఎలా ఉంది? గుండ్రంగా ఉంది. ఎలా ఉంది? గుండ్రంగా ఉంది. ఒప్పుకోనండి, నా అక్కలు ఒప్పుకోను. ఒకవేళ యుద్ధంలో వాళ్ళు గెలిచారనుకో నేను భూమి గుండ్రంగా ఉందని ఒప్పుకోవాలా? నాన్న ఒప్పుకోను. రాజులందరూ కలిసి ఎలవలతో కలిసిపోయినా భూమి గుండ్రంగా ఉందని నేను ఒప్పుకోను. నా అభిప్రాయం నాది. భూమి బల్ల పరుపులానే ఉంటుంది. భూమి బల్లపరుపుగా ఉన్నదని యుద్ధరంగంలో నిరూపించే సమయం వచ్చింది. అసలు దీనంతటికి కారణమైన గోపాత్రుడు ముందు వరుసలో నిలబడాలి. ఆడు కత్తి పట్టుకుంటాడో, కర్ర పట్టుకుంటాడో, తుపాకీ పట్టుకుంటాడో, ఇంకేమైనా పట్టుకుంటాడో ఆడికే వదిలేద్దాం. నేను అహింసవాదిని. యుద్ధాలు కట్టాలని నాకు నచ్చవు. పిచ్చి పాత్రుడు, యుద్ధాన్ని ఇష్టపడని వారికి విశ్వాసాలు కలిగి ఉండే అర్హత లేదని ఇప్పటికైనా తెలుసుకో. లే, కావాలంటే నా కత్తి తీసుకో, యుద్ధం చే. బుజ్జి, మీ ఊళ్ళంతా యుద్ధానికి సిద్ధమేనా? సిద్ధమే. భూమి గుండ్రంగా ఉండడానికి నేనేమాత్రం ఒప్పుకోను. కర్రలు గిర్రలు పట్టుకొని ఇంతమంది ఎందుకురా? నేను నా తుపాకీ తీసుకొస్తాను. మన వాళ్ళు మరో నలుగురు తుపాకులు పట్టుకురండి. అరగంటలో ఫసక్. అయితే ముందు వరుసలో మేముంటాం. ఆ గది ఇప్పుడు చెప్పండి. భూమి ఎలాగుంది? బలపరుపులో ఉంది. బలపరుపుగా ఉంది. భూమి ఎలాగుంది? బలపరుపుగా ఉంది. భూమి ఎలాగుంది? బలపరుపుగా ఉంది.
ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నానని చెప్పు. ఆడొప్పుకోనంటే నువ్వు తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ జట్టులో చేరిన మరుక్షణం యుద్ధం మొదలైపోతుంది. ముత్యాలనాయుడు గారు, పెదరాజు గారు పంపినారు. భూమి బల్లపరుపుగా ఉందని ఒప్పేసుకుంటే ఎవరిని ఏటి అన్నని చెప్పినారు. లేదంటే మా కాడ ఈటలున్నాయి, తుపాకులున్నాయి. మా వాళ్ళు అయితే గొడ్డలట్టుకుని వచ్చేటారు. అటు పైన మీ ఇష్టం. పూతగా వచ్చినావు కాబట్టి ఊరుకున్నాను కానీ సోములు, లేకపోతే మూక్కల కింద నరికెత్తును. ఎల్లు మీ రాజుకు చెప్పు, ఇంటికాడ ఆడలను చూసేసి వచ్చినా లేదా అని. లేదంటే పావుగొనే టైం ఇస్తున్నా, ఆఖరి చూపు చూసుకుని వచ్చేది మనం. తొలత మీ రాజు అదే పెద్దరాజు గారు బుర్ర పగిలిపోద్దని చెప్పు. నీకు పోగాలు వచ్చిందిరా ముత్తేలు. అయ్యా పెదరాజు గారు, ముత్యాలనాయుడు గారు సంధి కుదరదన్నాడు. ఏ సాగింది? రే చిన్న బాబు, ఆడేటంటున్నాడు రా. ఆడికి నీ ఏమయ్యా రాజు, దెబ్బలు గట్టిగా తగిలినాయి. అవునయ్యా నాయుడు గారు. ఏమైనాయి? పోలీసులు చివరాగా రాస్తారుగా. మళ్ళీ చూపానా? అయితే మీ తీర్పు వెలువడే ముందు మీరందరూ స్టూడియోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. మీరే నిర్ణయించుకోండి ఎవరెవరు వెళ్తారు. అక్కడ ఏదన్నా హడావిడి చేస్తే ఈ పలిగిపోతుంది ఒక్కొక్కరు. పెద్దరాజు ఇది మామూలు దొమ్మి కేసు కాదని, అత్యాశ దొమ్మి కేసు అని గుర్తిస్తున్నాను. భూమి ఎలా ఉందన్న సమస్య దీనికి మూల కారణంగా నమ్ముతున్నాను. ఇది నా మొదటి తీర్పు. అది కూడా ప్రజల ఓటింగ్కే పోయింది. దీనికి సహాయపడిన ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి, ముఖ్యంగా రచ్చబండ టీవీ వారికి నా ధన్యవాదాలు. అక్కడ బొబ్బిలి చెప్పిన కథను బట్టి, ప్రజాస్వామ్యం ఓట్లు బట్టి ఈరోజు నా తీర్పునిస్తున్నాను. ముందుగా నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, మనకి మన జ్ఞానానికి సార్థకత లేదు.
మన విశ్వాసాల మీద మనకి నమ్మకం లేదు, గౌరవం లేదు. తోటి మనుషుల మీద మమకారం లేదు. ప్రజాస్వామ్యం మీద అవగాహన లేదు. మన జ్ఞానానికి, విశ్వాసానికి, ఆచరణకి పొందిక లేదు. భూమి బల్లపరుపుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటివన్నీ మన జీవితం కళ్ళబడతాయి. భూమి గుండ్రంగా ఉంటే మనకి ఇలా కోటల చుట్టూ తిరిగే అవసరం లేదు. ఇందు మూలంగా నేను ఇచ్చే తీర్పు ఏంటంటే భూమి బలపరుపుగా మాత్రమే ఉన్నది. అందుకే మన బతుకులు ఇలా తగలట్టాయి. నా స్పృహ కలిగించిన గోపాత్రుని నేను నా కృతజ్ఞతలు. ఈ కేసుని ఇంతటితో ముగిస్తూ ముద్దాయిలందరినీ నిర్దోషులుగా విడుదల చేయమని ఆదేశిస్తున్నాను. అదేవిధంగా టీవీ స్టూడియోకి స్పెషల్ పర్మిషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ మీద వెళ్ళిన గ్రామ ప్రజలందరికీ అక్కడే విడుదల చేయమని పోలీసులకు ఆదేశిస్తున్నాను. మళ్ళీ వాళ్ళని స్టేషన్కి తీసుకొచ్చి టైం వేస్ట్, పెట్రోల్ వేస్ట్. అసలే పెట్రోల్ ధరలు మండిపోతున్నాయి. ఇంతటితో ఈ కేసుని ముగిస్తున్నాను. ద కోర్ట్ ఈస్ అడ్జర్న్. Check. To everyone in the audience, let me start by introducing the cast. Excuse me. The last dialogue is like this. భూమి బల్లపరుపుగానే ఉంది, గుండ్రంగా లేదు. ఎందుకంటే అందుకోసమే మన జీవితాలు ఇలా తగలడ్డాయి. భూమి గుండ్రంగా ఉంటే మనం కోర్టుల చుట్టూ వెళ్ళము, ఎక్కడికి వెళ్ళము, చాలా మంచిగా ఉంటాము. ఒకటి అభిప్రాయాలు ఇంకొకటికి నచ్చవు, ఒకడంటే ఇంకొకటికి గౌరవం లేదు, ఒకడంటే ఒకటికి మమకారం లేదు. అందుకోసం మనం ఇలా ఉన్నాము. ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఉంటాయంటే భూమి గుండ్రంగా ఉన్నప్పుడు. భూమి గుండ్రంగా లేదు కాబట్టి సొసైటీలో ఇన్ని తేడాలు ఉన్నాయి, ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి. మీరందరూ ఎంజాయ్ చేసినట్టున్నారు ప్లేని. ఈరోజు వీ హ్యావ్ వెరీ స్పెషల్ గెస్ట్ హియర్, నాయుడు గారు. నాయుడు గారు ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ కేఎన్వై పతంజలిజీ. పతంజలి గారు లేకపోయినా పతంజలి గారి సమకాలీకులు, స్నేహితులు నాయుడు గారు వచ్చారు ఇక్కడికి ఈ ప్లే చూడడానికి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అమలా మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సుమన్ సార్, థ్యాంక్ యూ డ్యూన్ మ్యామ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ప్లే. నౌ Now I'll start introducing the cast. And as I introduce the cast of every character, please put your hands together. The character of Gopatrudu, played by Vijendra. The character of Mutyal Naidu, Vikram. Fakir Raju by Hari. Pedapatrudu by Ramesh. Pedda Naidu by Akhil. Arasavilli by Devarakota. Rongali Bujji by Shiva. Rangraju Mastaru, Chaitanya. Peddaraju by Srivasav. Bangar Naidu by Srinivasu. Chinnababu Naidu by Prashant. Gajula Papaya by Rakesh. Bitri Somulu by Upender. Vishwasnath Pantulu by Vinay. Veera Bobbili by Shrikant. Rongali Ammanna by Raviraj. Chintalapati Babu by Pradeep. Patrudi Bharya by Manasi. News reporter by Varsha.
The first police was played by Vaishnav, and the second police by Vineet. And the judge was played by Anirudh. Guys, that's a pretty huge cast, but we still have the crew. So the crew goes like the production and media team, which includes Harish sir, Shekhar, Rahul, Anirudh, and Sandeep. Please give him a big round of applause, guys. The academics is by Harita and team. The IT is handled by Gopi sir and Shrikant sir. Ops team, Hari, George, Latif, Chakravarti, and housekeeping staff, of course. The lighting was handled by Raman Iyer sir and his team, which includes the MA2 Cine department. Also in the lighting department was Rajanna and Guruvaya. The sound of the play was done by Sanjeev sir and his team, MA2 sound department. The music was given by Varun from MA2 and Sagar. The AV was done by Srinivasa. Sorry, my mistake. AV was done by Srivastava. And let's not forget the maker and the director. Makeup Vinod and Uma Reddy. Yeah, Vinod and Uma Reddy. That's it. And guys, last but definitely not the least, the captain of the ship, as they say, the director of the play, Dr. Vijay Raghav sir. I would like to invite Mr. Naidu Garu here on behalf of Patanjali ji. Please. పతంజలి గారు ఇప్పుడు మన మధ్యలో లేరు, కానీ వారి స్నేహితుల రూపంలో ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ పతంజలి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. Now, give a round of applause, guys, because this play wouldn't have been possible if we didn't have our dear Amula ma'am, our dear Dean, and our guest of honor, Mrs. Suman. So please, can you all please join the crew and cast on stage? To everyone on stage, before we wrap up, can I request Mr. Suman to please say a few words about the play? I guess I'll just do it from here. ఇప్పుడే నేను చెప్పాను వాళ్ళందరితో నా వల్ల కాదని. నన్ను
నాకు ఎంత ఎంత ప్రిపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చిందో, ఎంత రిహర్సల్స్ కానీ ఏదైనా కానీ, నేను ఎప్పుడో ఇలాంటి ప్లే ఎప్పుడు చేశారంటే, లైక్ ద లాస్ట్ టైమ్ ఐ డిడ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఫిల్మ్ స్కూల్ ఇన్ షికాగో. We had a something very similar to this. Even though my degree was in film studies and direction, it was compulsory for us to be in an acting course like this and be a part of a play like this. So after that, I haven't been in anything. But I totally, as an actor, I'm telling you, I totally understand the level of hard work that you guys went through. Ekkada evaru tadabadaledu, like everything was so perfect as far as the acting is concerned. Seriously, as far as the acting is concerned, everybody was just top notch. It's so once again, congratulations, and you guys, like whatever you wish to do, I'm sure hopefully I'll be acting with you in some form, in some film, at some point, in some time. So my best wishes to all of you. Thank you. Now, we ask our director, Ms. Amala ma'am, to also say a kind few words to the actors. కంగ్రాచులేషన్స్, అందరు చాలా బాగా చేశారు. సుమంత్ అనినట్టు యాక్టింగ్ ఫర్ థియేటర్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ టు యాక్టింగ్ ఫర్ సినిమా. యూ మస్ట్ have spent a lot of time preparing for this. చాలా డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్. విజయరాఘవర్ గారు ఎప్పుడు డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎత్తుకుంటూ తీసుకొస్తారు ఆడియన్స్కి. Of course, you have a very supportive audience. We all believe in you. We want you to do well. We want you to go far in life. So, the next time, perhaps you'll have to choose something that's easier for the audience. Yeah. But that's the dichotomy of India. Bharatadesham issues, మీ ప్రతి ఇష్యూ తీసుకొచ్చారు ముందుకి. That we are overpopulated, we all have our fights, we all have our egos, we're constantly struggling for the small piece of sun that is called our planet. Difficult subject. I was trying to digest it more and more and more. But keeping the subject aside, you've all done very well. You've done very well, and you've made a lot of impact. And సుమంత్ ఏమో త్వరగా వెళ్ళాలి వచ్చారు కానీ ఆఖరి వరకు ఉన్నారు. సో వి మస్ట్ థ్యాంక్ సుమంత్. బట్ ఆఖరి వరకు ఉన్నారంటే మీ పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల. సో కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. I request Naidu Garu to speak some words. ఈరోజు నాయుడు గారు మాట్లాడేది పతంజలి గారు మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది ఈరోజు. ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం మేడం, బాలా సార్ సినిమా చేస్తున్నారు. బాలా సార్ వస్తే విలేజ్ ప్లే కావాలన్నారు ఒకటి. దీంట్లో కొంతమందిని తీసుకుంటారని నాకు చాలా నమ్మకం. అందుకోసం ఇచ్చి ప్లే చేసాం. నా స్వార్థం ఉంది ప్లే చేయడానికి. సార్ ప్లీజ్. గుడ్ ఈవినింగ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. బహుశా మీ ముందు నిలబడటానికి నాకు ఒకే ఒక్క క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే, పతంజలి అనే రైటర్తో నేను చాలా కాలం ట్రావెల్ చేశాను. అండ్ మేమిద్దరం కూడా చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అని కూడాను గర్వంగా చెప్పగలను. ఆయనది కూడాను మా ఏరియా, అంటే విజయనగరం ప్రాంతాలు గురించి మాట్లాడుతున్నానని అనుకోకపోతే విజయనగరం జిల్లా నుంచే ఆయన కూడాను వచ్చారు. అండ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ హిస్ జర్నలిస్టిక్ కెరియర్ దగ్గర నుంచి ఆయన ట్రావెల్ని నేను చాలా దగ్గరగా నేను చూశాను. అండ్ ఎస్పెషలీ గోపాత్రుడు ఈరోజు ప్రజెంట్ చేసిన దీనికి నేను ప్రిపేర్ అయ్యి రాలేదు.
యాక్చువల్గాను. ఏదో చాలా కన్వెన్షనల్గా చాలా కన్జర్వేటివ్గా ఉంటుంది అని అనుకొని వచ్చాను నేను. బట్ రియలీ సార్, ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ ఎఫర్ట్ and you have done a wonderful job. I have not expected this kind of performance from the actors and especially you, the director. Really, it has taken me by surprise, and that's all I can say for now. Thank you very much. వన్ మోర్ థింగ్, ఈ ఇయర్లో గోపాత్రుడు ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంతవరకు దాదాపుగా 8 మంది వేశారు డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో. ఆన్ ఆగస్ట్ 3rd గోపాత్రుడు ఫినిక్స్ ఎరీన్లో జరిగింది, మళ్ళీ ఇక్కడ జరిగింది, మళ్ళీ ఒక 10 days తర్వాత ఇంకో చోట జరిగింది. నాకు తెలియదు ఒక 1 year నుంచి ఎందుకో గోపాత్రుడు ఇష్యూ ఈజ్ బర్నింగ్, దిస్ ఎర్త్ ఇష్యూ ఈజ్ బర్నింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సపోర్టివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ASFM. ఎవరి పేర్లైనా మర్చిపోతే క్షమించండి, అందరినీ గుర్తుపెట్టుకున్నాము. అందరికీ థ్యాంక్ యూ Dean ma'am. Ma'am, please speak 2 words for students. So I must say, I don't follow Telugu, but the script that I had, I kept going back and forth with what was happening, and that was really very helpful. I think from an acting standpoint, great job done. Hearty congratulations, and I hope to see many more such events. Thank you very much. Before we wrap up the evening, guys, from every corner of your heart, can you send out a prayer and give a big round of applause to each and every actor on stage? Thank you guys for being an amazing audience, and also for recognizing each and every talent that comes up on stage every time in Annapurna Studios. Thank you and have a lovely evening.